greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. ஸோ இன்றைக்கு இந்திய தேசமே சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த அரிதான வேலையிலே ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே டு ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஹவ் கேதர்ட் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த சர்ப்ரைஸ் வந்து வி வில் ஃபைண்ட் இட் இன் லேட்டர். ஸோ இன்றைக்கி we have renowned guests on the dais. So I'm going to welcome them one by one. So I cordially welcome each and everyone who is in this room and everyone watching this program online. I especially welcome our guests of today's event and would like to introduce them to start the gracious event. This is a lifetime event for Care of Christ Ministry. Reverend Dr. Robert Thangasamy is with us. He is the president of Gospel of the Kingdom and End Time Ministry. He is a well-renowned preacher on second coming of our Lord Jesus Christ. I strongly recommend you all to watch his YouTube programs, so you will get more knowledge about the second coming of our Lord. Secondly, we welcome Reverend Dr. Raj Kumar. He is a senior pastor of Canaan Blessing Prayer Center, and he is also a well-renowned preacher of the gospel. I welcome Pastor Manuraj from Full Gospel Tabernacle. He is a well-experienced Bible scholar and teacher. Recently, he has started his own YouTube channel. Kindly follow his resources for quality knowledge on Bible. I welcome Mr. Philip Uncle. He is a retired headmaster from St. Mary's School. He is a very good at family counseling. I personally feel to be blessed whenever I speak with him. Welcome, Pa. I especially welcome Mr. Thangaraj brother. He is the Chief Executive Officer of Asirwad Wealth and Property Solutions, Coimbatore. Welcome. He is also a teacher in his own platform on topics of finance, wealth management, share and stock trading, and much more. I also strongly recommend, he is recently doing many programs in YouTube during this COVID times, how can save the finances, how to run the family and business. So it will be a good resource for you people to listen to Mr. Thangaraj brother. So I personally welcome Pastor Richard from Care of Christ Ministry. He teaches on leadership and many spiritual topics and a well-resourced person. He has spoken in different organizations on the basis of spirituality as well as management as well as leadership skills. Thank you. We're going to start this program with prayer by the guidance of Pastor Richard GSI. So I welcome Pastor Richard for this prayer time. Thank you very much. நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிப்போம். பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காலை வேளைக்காக உம்முடைய நாமத்துக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே, கடந்த 1947 ஆகஸ்ட் 15 ஆண்டவர் இந்திய தேசத்துக்கென்று நீர் கொடுத்த சுதந்திரத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த 74வது சுதந்திர தினத்தன்றும் ஆண்டவரே, இந்த கேர் டிவி ஆண்டவரே கிராண்ட் ஓப்பனிங் ஃபங்க்ஷனும் இரத்த கோட்டைகளாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவர் எங்களுக்கு இதை ஆசீர்வதித்து தருவீராக. இந்த நாளில் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரைக்கும் ஆண்டவர் எங்களை வழிநடத்த வேண்டும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் உம்முடைய சமூகத்தை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Thank you Pastor Richard for the prayer. We believe that God has taken control of this program at this present time. So now I welcome Mrs. Kirba Richard to sing a song and worship the Lord in a short duration. Thank you. Praise the Lord. கூடி வந்திருக்கிற யாவருக்கும் இந்த வேளையில் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வேதத்தில் எப்படியாக ஒரு வசனம் சொல்கிறது, ஒரு வார்த்தை, அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்கிக் கொள்கிறார்கள், பலத்தின் மேல் அவர்கள் பலனடைவார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டுடைய வார்த்தை. இந்த காலை வேளையில் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாடுவோம். என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது என்று சொல்லி இந்த பாடலை எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். Praise the Lord. உற்சாகமாய் பாடுவோம். கர்த்தர் நல்லவர். இந்த கேர் டிவி எங்கெல்லாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சுமந்து செல்கிறதோ அங்கெல்லாம் தேவ நதியாய் அவருடைய பாயவும், போகும் இடமெல்லாம் பார்க்கிற இடமெல்லாம் இது ஆரோக்கியமாகவும் மாறும்படியாக விசுவாசத்தோடு இந்த பாடலை எங்களோடு சேர்ந்து பாடுவோம். பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே, எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று அது வற்றாது ஒரு நாளும், எனக்குள்ளே
அது வற்றாது ஒரு நாளும். என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. அபிஷேக நதி நானே, அகிலமெங்கு பரவிடுவே. அபிஷேக நதி நானே, அகிலமெங்கு பரவிடுவே. ஏராளமான மீன்கள், திரளான உயிரினங்கள், ஏராளமான மீன்கள், திரளான உயிரினங்கள். நதி பாயும் இடமெல்லாம், நான் போகும் இடமெல்லாம், நதி பாயும் இடமெல்லாம், நான் போகும் எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. ஆனந்த தைலம் நானே, புலம்பலுக்கு எதிரானே. ஆனந்த தைலம் நானே, புலம்பலுக்கு எதிரானே. துதி உடை போர்த்திடுவே, சாம்பல் நீக்கிடுவே. துதி உடை போர்த்திடுவே, சாம்பல் நீக்கிடுவே. அலங்காரமாக்கிடுவே, சபையை அலங்காரமாக்கிடுவே. எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. ஓடுகின்றதே. ஏமே என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. கனி கொடுக்கும் மரம் நானே, நாள்தோறும் புது கனி கொடுப்பே. கனி கொடுக்கும் மரம் நானே, நாள்தோறும் புது கனி கொடுப்பே. இலைகள் உதிர்வதில்லை, கனிகள் கெடுவதில்லை. இலைகள் உதிர்வதில்லை, கனிகள் கெடுவதில்லை. விருந்தும் மருந்தும் நானே, சபைக்கு விருந்தும் மருந்தும் நானே. எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். வற்றாது ஒரு நாள். எல்லாரும் பாடுங்க. எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. முழங்கிடுவேன் தினம் சுவிசேஷம், ஒடுக்கப்பட்ட இந்த உலகத்திற்கு. பாடுங்க. முழங்கிடுவேன் தினம் சுவிசேஷம், ஒடுக்கப்பட்ட இந்த உலகத்திற்கு. காயங்கள் ஆற்றிடுவே, கட்டுகள் அவிழ்த்திடுவே. காயங்கள் ஆற்றிடுவே, கட்டுகள் அவிழ்த்திடுவே. விடுதலை பறைசாற்றுவே, நான் விடுதலை பறைசாற்றுவே. எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாள். வற்றாது ஒரு நாள். ஏமேன் ஏமேன். எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாள். என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே. வழிந்து ஓடுகின்றதே. எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும்.
பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே. ஆமென். எஸ் லார்ட். ஓடுகின்றதே. அபிஷேக நதி நானே, அகிலமெங்கு பரவிடுவே. அபிஷேக நதி நானே, அகிலமெங்கு பரவிடுவே. ஏராளமான மீன்கள், திரளான உயிரினங்கள், ஏராளமான மீன்கள், திரளான உயிரினங்கள், நதி பாயும் இடமெல்லாம், நான் போகும் இடமெல்லாம், நதி பாயும் இடமெல்லாம், நதி போகும் இடமெல்லாம், எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று ஆண்டவரே, வற்றாது ஒரு நாளும் ஆண்டவரே. நதியாய் பாயிற இடமெல்லாம், போகிற இடமெல்லாம், ஒரு நாளும் என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றதே, வழிந்து ஓடுகின்றதே. ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். நன்றி திரு கிருபாரட்சட் அவர்களே. ஒரு சங்கீதம் 23 சொன்னதுபடி thou anoint our head with oil and our cup runneth overன்னு சொன்னதுபடி நம்ம ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் நமக்குள்ளேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதான் பை காட்ஸ் பிளஸ்ஸிங் we are here to do in this world. ஸோ அடுத்ததாக இப்போ நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயமே நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வைத்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்க வேணும். ஏன்னா உலகத்தை ஆரம்பித்தப்போ கூட ஆண்டவர் வார்த்தை தான் ஃபஸ்ட் அனுப்பிச்சாருங்க, அதுதான் கிரியேட் பண்ணுச்சு. ஸோ அதே போல் இன்றைக்கி ஒரு சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த சர்ப்ரைஸ் வந்து ஆல்ரெடி பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் ஐயா அவர்கள் வந்து சொல்லிட்டாரு. இன்றைக்கி கேர் டிவி ஓப்பனிங் சர்வீஸ் கிராண்ட் ஓப்பனிங் பண்ணுறோம். ஸோ அதற்கான இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு பைபிள் ரீடிங் வந்து நம்ம மத்தியில் இருக்கிற மிஸ்டர் பிலிப் அங்கிள் வந்து ஒரு பைபிள் ரீடிங் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுப்பார். நன்றி ஐயா. மத்தேயு சுவிசேஷத்திலிருந்து 28ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு வாசகத்தை வாசிக்க உள்ளேன். 18, 19, 20. அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமேன், ஆமேன். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். வாழ்த்துக்கள். Thank you, Philip uncle, for the beautiful verse. So this verse is the foundational verse for Care TV as well. So அதற்காக நன்றி தெரிவிக்கிறோம். நன்றி. ஓகே, இந்த Care TV பிரதிஷ்டைக்குள்ள நம்ம போகிறோம். So I welcome Pastor Richard to give an introduction on Care TV. So later we will show the Care TV logo which will be officially released soon. Please wait. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த அருமையான சுதந்திர தினத்தன்று நல்ல நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. 73 ஆண்டுகள் முடிந்து 74வது சுதந்திர தினத்தை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த 74 ஆண்டுகள் பார்க்கும்போது இந்திய தேசத்தில் அநேக நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது. நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்திருப்பீர்கள். ஆனால் இந்த நாளிலே அந்த நிகழ்வுகளோடு கூட ஒரு நிகழ்வாக இந்த கேர் டிவியை இந்திய தேசத்துக்கு அர்ப்பணிப்பதிலே நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எனவே இந்த நேரத்தில் இந்த கேர் டிவியினுடைய உதயத்தை குறித்து உங்களோடு கூட சில வார்த்தைகள் இன்ட்ரடக்ஷனாக பேச ஆண்டவர் கொடுத்த நேரத்துக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். 2001 முழுநேர ஊழியத்துக்காக அழைக்கப்பட்டேன். ஜூன் மாதம் 8ஆம் தேதியிலே தொடர்ந்து கர்த்தருக்கென்று ஊழியம் செய்து வருகிற நாட்களிலே 19/4/2009 ஞாயிற்றுக்கிழமையில் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த ரெவரண்ட் காலின் கூப்பர் டீம் அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்கள். அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நான் அந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுகிறேன். அப்பொழுது எங்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லை. 2 வார்த்தை தீர்க்க தரிசனமாய் சொன்னார்கள். என் மனைவியை பார்த்து, நீ இஸ்ரவேலுக்கெல்லாம் தாய் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். குழந்தையே இல்லையே, இவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கெல்லாம் தாய் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் என்று யோசித்தோம். ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு இஸ்ரவேலுக்கெல்லாம் தாய் என்கிற வார்த்தை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்தி
அநேக ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். எனவே உலக பிறப்பாக ஒரு மகனை ஆண்டவர் கொடுத்தாலும் எங்களை நேசிக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைகள், ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். அந்த நேரத்தில் இன்னொரு தீர்க்கதரிசனம் அங்கே சொல்லப்பட்டது. அந்த தீர்க்கதரிசி சொன்னார், நான் உன்னை ஒரு விமானத்தில் பறக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையை சொன்னார். எனக்கு யோசித்து பார்த்தேன், ஆண்டவர் எதுக்கு விமானத்தில் நம்மளை பறக்க வைக்கிறார் என்று சொல்லி. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சத்தியங்களை இந்த உலகம் எங்கிலும் போய் நீ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற என்று சொல்லி சொன்னார். நான் யோசித்து பார்த்தேன், நமக்கே பணங்கள்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்று சொல்லி. ஆனால் அந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை கர்த்தர் கடந்த 2016 வருஷத்திலே ஆண்டவர் எங்களுக்கு நிறைவேற்றினார். என்னோடு கூட வந்திருக்கிற அருமையான பிலிப்பங்களும் நானும் மலேசியா போயிட்டு ஒரு ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். அந்த நாட்களில் சும்மா ஒரு சாதாரண விஷயத்தாக கடந்து சென்று வந்தோம். அப்பொழுது தேவன் தீர்க்கதரிசனை உறுதிப்படுத்துகிறார் என்று சொல்லி நான் அறிந்து கொண்டேன். அதுக்கு பின்பதாக விமானத்தில் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை. நான் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜெபித்து, ஆண்டவரே நீ சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் எப்படி நிறைவேறப் போகிறது, உலகம் எங்கிலும் நீ தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறீரே என்று சொல்லி கேட்ட பொழுது ஆண்டவர் திடீர் என்று சொல்லி இந்த கேர் டிவிக்கு நேராக எங்களை ஆண்டவர் வழி நடத்தி கொண்டு வந்தார். கடந்த 2019 வருஷம் பிப்ரவரி மாதத்திலே எளிமையாய் துவங்கப்பட்ட ஒரு நிமிஷ வீடியோ தான் இன்றைக்கு வளர்ந்து பெருகி ஒரு கேர் டிவி என்ற சேனலுக்கு நேராக நம்மை அழைத்து சென்றிருக்கிறது. இதில் முற்றிலும் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். தேவனே எல்லாவற்றையும் வாய்க்க பண்ணினார். தேவன் இந்த அருமையான ஊழியத்தை, அவருக்கு தரிசனத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பதற்கு அடையாளமாக இந்த கேர் டிவிக்கு தேவையான அனைத்து காரியங்களையும் தேவனே எங்களுக்கு செய்து கொடுத்தார். எனவே கடந்த 2012 வருஷம் ஊழியம் ஆரம்பித்து, அதாவது 2011 நாங்கள் ஊழியத்தை தனியாக ஆரம்பித்தோம். கிறிஸ்துவின் கரிசனை ஊழியங்கள் என்று சொல்லி ஆரம்பிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். ஆனால் அது 2012 அக்டோபர் வரைக்கும் எந்த விதமான முன்னேற்றம் இல்லாமல் போய்கொண்டே இருந்தது. ஒரு 10 நபரோடு கூட, ஒரு 20 நாற்காலியோடு கூட, எந்த ப்ரொஜெக்டரும் இல்லை, எந்த லேப்டாப்பும் இல்லை. பாடல் தாளெலாம் டைப் பண்ணி கை தட்டி பாடி டேம்பரின் வச்சு நாங்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தோம். அப்பொழுது 2012 அக்டோபர் 1 திங்கட்கிழமை காலையில் வாக்குத்தத்த ஆராதனையிலே ஏசாயா 43:19 நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். இதோ நான் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். அந்த வார்த்தை என் ஊழியத்தில் ஒரு பெரிய அஸ்திபரமாக மாறிவிட்டது. கடந்த 8-9 மாதங்களாக ஊழியங்கள் ஒரு மாதிரி தான் போயிட்டுருக்குது. ஆனால் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் ஆண்டவர் உறுதியாக புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன் என்று சொன்ன உடனேயும் அன்னையிலிருந்து என்னுடைய கண்கள் தேவன் செய்கிற புதிய காரியத்துக்கு நேராக என் கண்கள் திருப்பப்பட்டது. புதிய காரியம்னா புதுசாக செய்கிறேன்னு ஆண்டவர் சொன்னார். ஆண்டவர் நான் கேட்ட இந்த வார்த்தையை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தணுன்ட்டு. அன்றைக்கி சாயங்காலத்தில் ஒரு குடும்பம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, பாஸ்டர் உங்கள் சர்ச்சுக்கு என்ன வேணும்னாங்க. நான் சொன்னேன், என்ன வேணும்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்கிறது அப்படின்னு. இல்லை என்ன வேணும்னாங்க. ஒன்றுமே இல்லையேங்க. அப்புறம் என்ன வேணும்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? இருக்கிறது 20 சேர், கையில் சேர் வச்சுருக்கோம், அதான் கேர் ஆஃப் கிறிஸ்டினுடைய சொத்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்படியா, கீபோர்டில் இல்லையா உங்களுக்கு அப்படின்னாங்க. கீபோர்டில் இல்லைங்க, ஜாம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அப்படின்னு. அப்படிங்களா பாஸ்டர், சரி எனக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் பட்ஜெட்லாம் கேட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்போ எங்கள் சபையினுடைய தலைவர்களோடு நான் அதை பகிர்ந்து கொண்டேன். எப்பா ஒரு ஃபேமிலி வழியை திறக்கிறாங்க, எனவே நம்ம இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக்குவோம், பட்ஜெட் கேளுங்க அப்படின்னோடனே 72,000 ரூபா வந்தது. அதாவது ஒரு கீபோர்டு, ஒரு ஸ்பீக்கரு, மைக்கு எல்லாம் சேர்த்து. அப்போ அவர்களிடத்துல சாயங்காலம் ஃபோன் பண்ணி, இவங்க எவ்வளோ காணிக்க கொடுக்க போகிறான்னு தெரியல, கேட்குறாங்க, பட்ஜெட் சொல்லுவோன்னு சொல்லிவிட்டு 72,000 ரூபா வருகிறது என்று சொல்லி அவரிடத்துல சொன்னேன். அவங்க சொன்னாங்க, 50,000 ரூபா நான் ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன், நீங்கள் 22,000 ரூபா உங்கள் சபையில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள், பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அன்றைக்கி உங்களுக்கு பணத்தை பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன், கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னாங்க. என்னடா இப்படி ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்கன்ட்டு திங்கக்கிழமை ஃபோன் வந்துச்சு. செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி 3 நாட்களும் பயங்கர உற்சாகம். எனக்கு தேவன் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி எங்கள் லீடர்ஸ் எல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணி ஆளுக்கு 1000 ரூபா கொடுங்க, நம்ம 22,000 ரூபா சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டேன். உடனே எல்லாருமே உற்சாகப்பட்டு நான் சொல்லிட்டேன், நீங்கள் 22,000 கொடுக்கலாம், 50,000 ரூபா போயிடும் வேறு ஊழியத்துக்கு, அதனால் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தையில் எல்லாம் வாங்கிடலான்னு. உடனே அவங்கள எப்படி சிரமப்பட்டு எல்லாருமே கொடுத்துட்டாங்க. இன்றைக்கி நான் அவர்களுக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஏனென்றால் கேர் ஆஃப் கிறிஸ்ட் ஊழியத்தில் ஜனங்கள் செய்கிற ஒவ்வொன்றையும் நான் கவனித்து வைத்திருக்கிறேன். அவர்களுக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அப்போ அவங்ககிட்ட நான் வியாழக்கிழமை கூப்பிட்டு சொன்னேன், 22,000 ரூபா ரெடியாகி விட்டது அப்படின்னு. அவங்க நாளைக்கு அப்போ கடையில் போய் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு நான் 50,000 நான் கொடுத்துட்றேன், பொருளாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொன்னாங்க. உடனே வெள்ளிக்கிழமை போய்
ஒரு 37,000 ரூபாய் கீபோர்டு, அப்புறம் மைக்கு எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம். அந்த வாரம் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் முதல் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கம்யூனிட்டி சர்வீஸு. மக்கள்லாம் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. போன வாரத்தில் ஒன்றுமே இல்லையேப்பா சார், இந்த வாரத்தில் என்ன திடீர்னு எல்லாம் முளைச்சிருச்சு. கர்த்தர் அற்புதம் செய்தார். இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன்னு சொன்னவர் கேர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஊழியத்தை கொஞ்சம் கையில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இனிமேல் நம்ம லைஃப்பில் புதிய காரியம் தான் சொல்லி ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது 21 நாட்கள் ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜோம் பண்ணோம். ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரொஜெக்டரு ஒரு குடும்பம் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. நீங்கள் லேப்டாப் நல்லா பயன்படுத்துவீங்களா? ஆமாம் பயன்படுத்துவேன். எங்கிட்ட ப்ரொஜெக்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கங்கன்னாங்க. அந்த குடும்பத்தையும் நான் அந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுகிறேன். பாடுற ப்ரொஜெக்ட்லாம் கொடுக்குறான்னு வாங்கி ஒரு பழைய ப்ளக்ஸை எடுத்து அந்த பவுண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் கம்பெனியில் கட்டி அந்த ப்ளக்ஸில் தான் என்ன செஞ்சோம், பாடலெல்லாம் பாடி ஆண்டவர் ஆராதிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். நான் புரிந்து கொண்டேன், ஆண்டவர் கேர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஊழியத்தை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார், புதிய காரியத்தை செய்து விட்டார் என்று சொல்லி அதுக்கு பின்பதாக கர்த்தர் படிப்படியாக 10 ஆண்டுகளிலே ஊழியத்தில் பல்வேறு விதமான முன்னேற்றங்களை கர்த்தர் தந்தார். தலைமைத்துவத்தை விரிவுபடுத்த கர்த்தர் கிருபை செய்தார். என்னோடு கூட தோள் கொடுக்கிற அநேக பரிசுத்தவான்கள் இந்த ஊழியத்தில் உதவி செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். ஏனென்றால் ஒரு மனிதனால பெரிய ஊழியங்களை செய்ய முடியாது. எனவே கிறிஸ்துவின் கரிசனை ஊழியங்களுக்கென்றே சில நபர்களை ஆண்டவர் எங்களோடு கூட ஏற்படுத்தி தந்தார். அவர்கள் எல்லாரும் இந்த ஊழியத்தை தாங்க ஆரம்பித்தார்கள். அவர்களால் இயன்ற அளவுக்கு பொருளாதார உதவிகளை செய்து கொண்டு வந்தார்கள். இப்படி இருக்கும்போது கடந்த 2019 இந்த 1 மினிட் வீடியோவை நாங்கள் ஆரம்பிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். இந்த நாளிலே கேர் டிவியினுடைய பொது மேலாளராக இருக்கிற மிஸ்டர் சந்தோஷ் கனகராஜ் அவர்கள் எங்கள் திருச்சபையில் ஒரு அங்கமாகி இந்த ஊழியத்தை எடுத்து செய்யலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் விரும்பினார்கள். எனவே அவர்கள் கொடுத்த ஊக்கத்தின்படி, அவர்கள் கொடுத்த உற்சாகத்தின்படி கடந்த 1 ஆண்டுக்கு மேலாக 1.5 வருஷத்துக்கு மேலாக இந்த ஊழியங்கள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இப்படி இருக்கும்போது கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில், அது என்னன்னு தெரியல, அக்டோபர் மாதமே அமைகிறது. 2012 அக்டோபர்லையும் கர்த்தர் உதவி செய்தார். 2019 அக்டோபர்லையும் ஆண்டவர் இந்த சோனி NX100 என்கிற கேமராவை ஒரு குடும்பத்தினர் நம்ம ஊழியத்துக்காக பரிசாய் கொடுத்தார்கள். 1 ரூபாய் கூட என்னுடைய பங்கு கிடையாது. அவர்களே விசாரித்து அவர்களே ரேட் பேசி அதை ஊழியத்துக்காக கொடுத்தார்கள். அதை வாங்கி ஜெபித்து கொண்டே இருந்தோம். ஆனால் அந்த கொரோனாவின் நாட்களிலே நாம் காலத்தை வீணாக்கக்கூடாது என்பதற்காக நாம் தொடர்ந்து ஜெபித்து கொண்டிருந்த பொழுது இந்த கேர் டிவி என்கிற தரிசனத்தை ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்தார். இன்றைக்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற அநேக பரிசுத்தவான்களோடு கூட என்னுடைய தரிசனத்தை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். இப்படி இருக்கிறது, என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லி கேட்ட பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் நாம் ஜெபிப்போம், கர்த்தர் நிச்சயமாக காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார் என்று சொல்லி இந்த மீடியா டீமை எங்களுக்கு அதிகமாய் உற்சாகப்படுத்தினார்கள். எனவே இந்த நாளில் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அருமையான தங்கராஜ் ஐயாவுக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். தலைமைத்துவத்தில் லீடர்ஸ்களை உருவாக்குவதில் அவர்கள் மிகவும் பேருதவியாக இருந்தார்கள். அது மாத்திரமல்ல, ஆலயத்துக்கு அநேக காரியங்கள் எங்களுக்கு மிகவும் உதவியாய் காணப்பட்டார்கள். அது மாத்திரமல்ல, எங்கள் மத்தியில் அருமையான பிலிப்பையா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் கடந்த ஊழியம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் முதற்கொண்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் சபையை பொறுத்தளவுக்கு எந்த காரியமும் அவர்களுக்கு தெரியாமல் நடப்பதில்லை. எனவே நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருந்து அருமையான சந்தோஷ் கனகராஜ் சொன்னது போல குடும்பங்களில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளுக்கும் அவர்கள் அநேக ஆலோசனைகளை கொடுத்தார்கள். அவர்கள் இந்த நாளில் நம் மத்தியில் இருப்பது எனக்கு அதிக மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அதே போல் அருமையான ரெவரண்ட் டாக்டர் ராஜ்குமார் பாஸ்டர் இருக்கிறார்கள், செவி பேராயத்தினுடைய பேராயராக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த நாளில் நம்மோடு கூட இருக்கிறாங்க. அவங்க என்னை அடிக்கடி உற்சாகப்படுத்தி நன்றாக ஊழியம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லி என்னை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய நல்ல ஒரு தேவ மனிதர். அது மாத்திரமல்ல, நம்மோட ரெவரண்ட் டாக்டர் ராபர்ட் தங்கசாமி ஐயா வந்திருக்கிறாங்க. அவர்கள் எனக்கு வாலிப நாட்களிலிருந்து எனக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் செய்து ஆலோசனைகளை சொல்லி நாங்கள் சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் எங்களை தைரியப்படுத்தி கவலைப்படாதீங்க ரிச்சர்ட், ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அவர்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வோம். நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருந்து எங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை எல்லாம் கடந்த நாட்களில் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். எனவே அவர்களுக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அது மாத்திரமல்ல, பாஸ்டர் மனோரோஜ் பாஸ்டர் மத்தியில் இருக்கிறாங்க. அருமையான சந்தோஷ் கனகராஜ் ஐயா சொன்னது போல அவர்கள் சிறந்த போதகர், வேத பண்டிதர், பைபிள் டீச்சர். அவர் எனக்கு பைபிளில் டவுட் வந்துச்சுன்னா அவர்கிட்ட கேட்பேன், ஏதாவதுன்னா கேட்பேன். கரெக்டாக அதை எடுத்து வச்சு எல்லாவற்றையும் என்ன செய்வார், எனக்கு மிகவும் உதவி, அண்ணன் என்று சொல்லி அழைத்து கொண்டே இருப்பேன். எனவே எனக்கு உடன்பிறவா சகோதரன். கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த ஊழியத்தில் என்னோடு கூட அவங்க ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. எனவே அவர்களுக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அது மாத்திரமல்ல, மிஸ்ஸஸ் கிருபா ரிச்சர் இந்த ஊழியத்தினுடைய நல்ல ஒரு பேக் போன். எனக்கு எப்போலாம் சோர்ந்து போனால் வீட்டில் எல்லாம் சில சமயம் சோர்ந்து போய் தான் உட்காந்துருப்பேன். பக்கத்தில் வந்து என்னை என்கரேஜ் பண்ணி இதெல்லாம் போய் கவலைப்படாதீங்க, ஆண்டவர் நடத்துவார் என்று சொல்லி நான் கிருபாட்டை கற்றுக்கொண்ட காரியம், தினந்தோறும் ஊழியத்துக்காக ஜெபிக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு ஜெப வீராங்கனை.
பெருமைக்காக சொல்லவில்லை, கர்த்தர் கொடுத்த தாளந்திற்காக சொல்லுகிறேன். எவ்வளோதான் வேலைகள் இருந்தாலும் தினந்தோறும் அதிகாலையில் எழுந்து ஆண்டவர் சமூகத்தில் திருச்சபைக்காக, திருச்சபையுடைய அனைத்து அங்கத்தினருக்காக ஜெபிப்பதில் அவர்கள் அதிகமாக நேரத்தை செலவிடுகிறவர்கள். அது மாத்திரம் பகல் நேரத்தில் வேலையை முடித்தாலும் எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஜெபரூமில் ஓடி போய் ஜெபிப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு ஊழியம் வளர வேண்டும் என்றால் ஜெபம் மிகவும் அவசியம். அந்த ஜெபத்தில் அதிகமாக பங்கெடுத்து குறிப்பாக திருச்சபையில் பெண்கள் ஊழியத்தை அதிகமாக உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். எனவே இப்படி கடந்த நாட்களில் கேமரா ஆண்டவர் நமக்கு தந்தார். மே மாதத்தில் எனக்கு ஆண்டவர் நல்ல ஒரு செல்ஃபோன் கொடுத்தார். ஆண்டவர் கொடுக்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம சும்மா வச்சிருக்க கூடாது, தேவராஜ்யத்துக்காக பயன்படுத்த தான் ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார். ஆண்டவர் எனக்கு எதாவது கொடுத்தாருன்னு ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்பேன், எதுக்கு அது கொடுத்தீங்க, பணம் கொடுத்துருக்குறீங்க, இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறீங்க. அப்போ ஆண்டவர் சொல்வார், உனக்கு கொடுக்கலப்பா, ஊழியத்துக்காக கொடுத்துருக்குறேன், நீ எடுத்து நீ ஊழியத்துக்காக நல்லா செய்ய அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்கரேஜ் பண்ணுவார். எனக்கு எவ்வளோ பணம் வேணாம்னு ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்பேன். அவர் என்னுடைய தகப்பன். ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதற்கொண்டு காமனாக கேட்பேன், 1 லட்சம் வேணும், 20 லட்சம் வேணும், 5 லட்சம் வேணும் அப்படிமே ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு வச்சுட்டேன்னா ஆண்டவர் அதை மைண்டில் வச்சுக்குவார். சரி, இந்த ரிச்சர்டு பையலுக்கு ஏதாவது செய்யணுன்ட்டு ஆண்டவர் யார் மூலமாவது எனக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்வார், நிச்சயமாக உதவி செய்வார். நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டுட்டேன்னா இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டார். அவ்வளோ ஒரு நல்ல தகப்பன் அவர். என் வாழ்க்கையில் வாலிப பருவத்திலிருந்து அவர் எனக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார். அதனால் இந்த ஊழியத்தை அவர் தான் இன்றைக்கும் இந்த ஊழியத்துக்கெல்லாம் பொறுப்பாக இருக்கிறாரு. நான் ஒரு பணிவிடை ஆளாக இருந்து இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வருகிறேன். எனவே இந்த வேளையில் கடந்த நாட்களில் கேர் டிவி ஆரம்பிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். அதை இந்த சுதந்திர தினத்தன்று தேவ சமூகத்திலே இந்திய தேசத்தின் சுவிசேஷ ஊழியத்துக்காக சமர்ப்பிப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எனவே இந்த நாளிலே ஆண்டவர் இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு ஆசீர்வாதம் தருவாராக. மேடையில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் இணைந்து அந்த மேடையில் இருக்கிற அந்த லோகோவை, கேர் டிவி லோகோவை இப்பொழுது அவர்கள் திறந்து வைக்கும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன். எனவே அந்த சைடு ஒரு 3 பேர், இந்த சைடு 3 பேர் அவங்க திறந்து வைப்பார்கள். அந்த நேரத்தில் ரெவரண்ட் டாக்டர் ராபர்ட் தங்கசாமி அவர்கள் இந்த கேர் டிவி ஊழியங்களுக்காக ஜெபிப்பார்கள். அவர்களோடு கூட சேர்ந்து நாம் எல்லாரும் ஜெபிப்போம். ஆண்டவர் நம்மை அதிகமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் யாவரும் ஜெபிப்போம். தேவன் நம் மத்தியில் இருக்கிறார். அவர் ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தர், அவர் வழி காட்டுகிற தெய்வம். அவர் திட்டங்களையும் விருப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் நம்முடைய இருதயத்திலே கொடுக்கிற ஆண்டவர். அவர் கொடுக்கிறது மாத்திரமல்லாமல் அது நிறைவேற்ற உதவி சரியான மனிதர்களை சரியான வேளையிலே நம்முடைய பாதையிலே வரச் செய்கிற தேவன் அவர். அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களுக்கும், கேர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் சர்ச்சுக்கும், பாஸ்டர் சந்தோஷ் அவர்களுக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல தரிசனத்திற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். எங்கள் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. தேவரீர் கேர் டிவி என்கிற இந்த நல்ல ஒரு ஊழியத்தை கர்த்தாவே இந்திய தேசத்தின் இந்த தினத்தன்று தொடங்க கர்த்தர் உதவி செய்தீரே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியாகிய திரியேக தேவனுடைய நாமத்தினாலே அப்பா இதை நாங்கள் பிரதிஷ்டை செய்து நாங்கள் ஜெபித்து இதை நாங்கள் ஆரம்பித்து வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. துவக்கம் முதல் அப்பா தேவனுடைய அபிஷேகம் இதில் இருக்கட்டும், ஆவியானுடைய வழிநடத்துதல் இதில் இருக்கட்டும், தேவ ஆலோசனை இதில் இருக்கட்டும். இந்த டிவியின் மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தை துரிதமாய் கடந்து சென்று அநேகம் ஆயிரம் ஜனங்களை தொடட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, உம்முடைய கிரேட் கமிஷனை முன்பதாக வைத்து தொடங்கப்படுகிற இந்த ஊழியம் ஆண்டவரே மேலான நிலைமையிலே நடப்பதற்காய் நாங்கள் ஆசீர்வதித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. என் தேவன் அதை செய்கிறதுக்காக நன்றி. உம்முடைய ஊழியக்காரர்களாகிய நாங்கள் இதை திறந்து வைக்கிற நாளிலே தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறதுக்காக உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மேலும் மகத்தான காரியங்களை செய்தருளோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே இந்த கேர் டிவியை இந்த 74வது சுதந்திர தினத்தன்று இந்திய தேசத்துக்கு சமர்ப்பிப்பதிலே நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரும் கரங்களை தட்டி எங்களோடு கூட இணைந்து கொள்ளுங்கள். ஆண்டவர் உங்கள் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. மத்தியில் இப்பொழுது கேர் டிவிக்கு என்ற ஒரு லோகோவை நாம் பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறோம். எனவே இப்பொழுது இந்த ஸ்கிரீனை விளக்கும் பொழுது நீங்கள் பார்த்து ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ஆமென். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே கேர் டிவியை இந்திய தேசத்துக்கென்று நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம். கர்த்தர் இந்த ஊழியங்களை நமக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. ஆண்டவர் உங்களை அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. காட் பிளஸ் யூ, காட் பிளஸ் யூ, காட் பிளஸ் யூ. திஸ் கேர் டிவி இஸ் கோயிங் டு இந்த வேர்ல்டுங்க, இந்த உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இந்த கேர் டிவி இஸ் கோயிங் டு பி டெலிகாஸ்டட் ஃப்ரம் டுடே. ஸோ இதில் எல்லா மொழி வழியில் இருக்கிற எல்லா ப்ரீச்சர்ஸு, பாஸ்டர்ஸு, யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் டு ப்ரீச் யுவர் சர்மன், டு டூ யுவர் மினிஸ்ட்ரி, டு ஷேர் த வேர்ட் ஆஃப் காட் டு யுவர் கம்யூனிட்டி, டு த வேர்ல்ட் ஆர் வேர் எவர் யூ வாண்ட் அஸ் டு டெலிகாஸ்ட். ஸோ இந்த கேர் டிவியை வந்து நீங்கள் ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக பயன்படுத்துங்க. பிகாஸ் கிரேட் கமிஷன், every minister, every church, every community
should use some tools to reach the people, to reach the millions and millions of people around the world. ஸோ இன்றைக்கு அடுத்ததாக நம்ம கேர் டிவியோட விஷன் அண்ட் மிஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்பாக நான் ஒரு சின்ன ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு ஏன் கேர் டிவி நம்ம பண்ணுறோம், ஒய் கேர் டிவி இஸ் லான்ச் டுடே அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ தேங்க் காட் அண்ட் மை சேவியர் ஃபார் திஸ் பிளேஸ் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங். I would take few minutes to shortly give an idea of why CARE TV is planned and launched today. கோட் பண்ண விரும்புகிறேன். ஆஸ் பிலிப் அங்கிள் இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி அந்த கிரேட் கமிஷனோட கோட் மேத்யூ 28 verse number 19 to 20ல we are familiar with this verse. verse சொல்லுது, go ye therefore and teach all nations. go ye therefore and teach all nations. just meditate பண்ணுங்க அந்த verse number 20 சொல்லுது, teaching them to observe all things whatever I have commanded you. இது வேறு யாரும் சொல்லிங்க, நம்ம லார்ட் ஜீசஸ் சொன்னது. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொன்னார், go into all nations, because every nation is, அவருக்கு அந்த எல்லா நேஷனுங்கிறது அவரோட மனதில் பாரத்தில் இருக்குது. எல்லா நேஷனும், ஏன்னா அவர் எல்லா நேஷனுக்காக தான் அவர் இறந்திருக்காரு. ஸோ இட் இஸ் மேட்டர் ஃபார் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் டு ரீச் ஆல் நேஷன்ஸ். ஸோ யூ வாண்ட் அஸ் டு டூ தட் ஒர்க் ஆஃப்டர் ஹிஸ் ரெசரக்ஷன். அவர் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறார், அந்த டேலண்ட்ஸ், பேரபிள் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதை ஓமையை வைத்து சொல்லும் பொழுது 3 பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு ஓனர் வந்து லேண்ட் ஓனர் வந்து ஒரு பொருள் கொடுத்துட்டு போகிறாரு. அதில் ஒருத்தருக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு, இன்னொருத்தருக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு, தேர்ட் பர்சனுக்கு வந்து சிங்கிள் அமௌண்ட் கொடுக்குறாரு. அந்த சிங்கிள் அமௌண்ட் இருக்கிறவர் வந்து எந்த வேலையும் செய்யாமல் அவர் வந்து அந்த ஏர்த்துக்குள்ளே வந்து புதைச்சி வச்சுட்டு காப்பாற்றி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து திருப்பி நம்மளை தான் ஆண்டவர் நம்மளை பாராட்டுவார் நினச்சி பண்ணியிருக்காரு. பட் இட் மேட் ஜீசஸ் ஹார்ட் சேடன்ட் வாட் தட் சர்வன்ட் இட். ஸோ அதனால் நம்மளுக்குள் நிறைய டேலண்ட்ஸ் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு. சம் பீப்புள் மைட் பி ஹேவிங் டேலண்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி, டேலண்ட்ஸ் இன் டீச்சிங், டேலண்ட்ஸ் இன் ப்ரீச்சிங், டேலண்ட்ஸ் இன் ரைட்டிங் புக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேலண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்குள்ள இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த டேலண்ட்ஸை வி ஷுட் யூஸ் இட் ஃபார் த ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் த காஸ்பல் இன் த வேர்ல்டு. அதுக்கான ஒரு ஈவெண்ட்டாக தான் இன்றைக்கி இந்த கேர் டிவி வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த கேர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ். ஒன்றுமில்லை, இன்றைக்கி ஜீசஸ் இருந்திருந்தான்னா ஹீ மைட் பி யூஸிங் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா. அந்த ஃபார்மருக்கு வந்து விதைக்கவன் விதைக்கச் சென்றான்னு ஒரு சொல்லியிருப்பார் ஓமையில். இன்றைக்கி இருந்திருந்தானா ஜீசஸ் என்ன சொல்லியிருப்பார்? A person had 10 social media accounts and sower sowed. அதாவது விதைக்கிறவன் விதைத்தான். some message was sent to Facebook, some message was sent to Twitter, some message was sent to WhatsApp and Instagram. யூஸ் பண்ணியிருப்பார் கண்டிப்பாக. பிகாஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் யூஸ் பண்ணார். அன்னைக்கு அவருக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி கிடைச்சோ அதை யூஸ் பண்ணார். ஹி யூஸ்டு டாங்கி. அவர் கழுதை யூஸ் பண்ணாருங்க அவர் ப்ராஃபஸி ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. ஹி யூஸ்டு வாட்டர். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு மிராக்கிள் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம படிக்கிறோம். ஹி யூஸ்டு வாட்டர் இன் டு வைன். போட் யூஸ் பண்ணாருங்க ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வாட் எவர் ஃபெசிலிட்டி ஹி காட் ஆன் தட் டே ஹி யூஸ்ட் இட். ஸோ ஷோராக அவருக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர் டிசைபிள்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருப்பார் வாட்ஸ்அப்பில். டுடே வி கேன் மீட் அட் கலிலி, let us meet at 9 o'clock அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். டுடே ஐம் கோயிங் டு டூ அ மிராக்கிள். ஸோ we should use that platforms which God has given us. லியோனார்டோ டிவின்சி அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா விமானம் கண்டுபிடிப்பதற்கு எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டார். ஆனால் அவர் வாழ்ந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, எலக்ட்ரிக் மோட்டர் கிடையாது. எலக்ட்ரிக் மோட்டர் இருந்திருந்ததுன்னா அன்னைக்கு அவர் வந்து ஃப்ளை பண்ணியிருப்பார், அன்னைக்கு அவர் வந்து ஃப்ளைட் கண்டுபிடிச்சிருப்பார். ஆனால் ஃப்ளைட் கண்டுபிடிச்சது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 years ஆஃப்டர் லியோனார்டோ டிவின்சி வாஸ் நோ மோர். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, ரைட் பிரதர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. தே யூஸ் சேம் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லியோனார்டோ டிவின்சி. அப்போது அவருக்கு அன்னைக்கு கிடைக்காதது வந்து மோட்டர் கிடைக்கல, எலக்ட்ரிக் மோட்டர் கிடைக்கல. ரைட் பிரதர்ஸ் கிட்ட எலக்ட்ரிக் மோட்டர் கிடச்சிருச்சு. ஸோ தே மேட் இட் அ சக்ஸஸ் ஆஃப் லியோனார்டோ டிவின்சிஸ் ஆஃப் ட்ரீம் ஆஃப் ஃப்ளையிங். அதுபோல தான் அன்னைக்கு நம்ம வந்து ஜீசஸ் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் தே டோன்ட் ஹேவ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஆர் மேக் ஆர் ஆப்பிள். ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு எல்லாம் நம்ம அது கிடச்சிருக்கு. ஸோ வி ஷுட் யூஸ் தட் அஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் டு டீச் த காஸ்பல் டு ரீச் அவர் கிரேட் கமிஷன். இன்னொன்று வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நியூஸ் வந்து என்ன போயிட்டுருக்குன்னா, நம்ம ஈவன் அமாங் கிறிஸ்டியன் பீப்புள் யூஸிங் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் அ ஈவில் அப்படின்ட்டு நிறைய இடத்துல பேசப்படுது. ஏன்னா டெக்னாலஜி வந்து ஈவில் யூஸ் பண்ணிக்கிறான். அதனால் வந்து இட் ஹாஸ் பிகம் டெக்னாலஜியை ஈவில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைம் வந்திருக்கு. நம்மளும் வி ஆஸ் அ காட் சர்வன்ட் வி ஷுட் ஆல்சோ யூஸ் த டெக்னாலஜி ஃபார் அவர் குட் பர்பஸ். ஸோ நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டு போனால் மட்டும்தான் we can யூஸ் இட் ஃபார் குட் பர்பஸ். ஆமாம், எதிரி வந்து அவன் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அன்னைக்கு எதிரி அங்கே ஜீசஸ்க்கு எதிராக வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருந்தான். ஹி வாஸ் டெம்ப்டிங் ஜீசஸ் அந்த வில்டர்னஸ் 40 நாட்டில். அப்போ அன்னைக்கும் ஈவில் அவனோட வேலை எதில் பிளாட்ஃபார்ம் அவன் பயன்படுத்தணும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அவன் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பான். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு என்ன பர்பஸ், நமக்கு என்ன விஷன் மிஷனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தணும் டெக்னாலஜியை.
பிகாஸ் இட் இஸ் அ காட் கிவன் டெக்னாலஜி ஃபார் அஸ். அதையுமே அந்த டெக்னாலஜியை ஈவலாக பார்க்க வைக்கிறது கூட இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஒர்க் ஆஃப் த எனிமின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்கிறேன். அது வந்து இட் வில் பி அன் ஷாக்கிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் அஸ் அஸ் அ இண்டியன்ஸ். ஏன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் பார்த்து ஒரு மேக்ஸிமம் பை 10 இயர்ஸில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பட் இன் திஸ் 2020 அப்ராக்சிமேட்லி 45 கோடி மக்கள் வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இன்டர்நெட் எனேபிள்டு ஃபோன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் மோர் தென் 6 hours டெய்லி ஆவரேஜாக அப்படின்ட்டு ரிசர்ச் சொல்லுது. இது 2021 47 கோடி மக்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இன்டர்நெட் எனேபிள்டோட யூஸ் பண்ணுவாங்கன்ட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது. இட்ஸ் அ கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டுங்க. ஸோ இன்றைக்கி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறவங்களோட அந்த ஏஜ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா 12 to 15 வயசு வரைக்கும் 14% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் தே ஆர் யூஸிங் இன்டர்நெட். 16 to 19 years of age they are 18% of using internet. 20 to 29 years of age they are 35% of using the internet through smartphones. 30 to 39 19% யூஸ் பண்ணுறாங்க. 40 to 49 9% யூஸ் பண்ணுறாங்க. 50+ ஏஜ் உள்ள பீப்புள் வந்து 6% யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, டாப் 12 இயர்ஸ்லேருந்து 39 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ஏஜ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஷேரிங் 86%. 86% மக்கள் 12வது வயசுலேருந்து 39 வயது வரைக்கும் இருக்கிற மக்கள் 86% மக்கள் வந்து இந்தியாவில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மக்களில் 86% அவங்க தான். இன்னொரு சின்ன ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு நான் சொல்கிறேன், அப்படி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஏஜ் குரூப்புக்குள்ள இருக்கிற பீப்புள் மட்டும்தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த நியூ பிலீவர்ஸ் ஃபால் இன் தீஸ் 4 ஏஜ் குரூப்ஸ். ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கிறவங்க இந்த ஏஜ் குரூப்புக்குள்ளே தான் அதிகமாக இருக்காங்க. ஸோ நம்ம தான் திங்க் பண்ணணும், வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. நம்ம அங்கே போகிறோமா? ஜீசஸ் வென்ட் டு கேப்பர்நாம், ஜீசஸ் வென்ட் டு பெத்தானி, ஜீசஸ் வென்ட் டு கலிலி, ஜீசஸ் வென்ட் டு ஜெருசலம் எல்லாம் படிக்கிறோம். ஜீசஸ் எதுக்கு போனார்? அவர் ஜீசஸ்க்கு பவர் இருந்ததுன்னா அவர் அங்கே வந்து ப்ரீச் பண்ணியிருக்கலாம்ல. அவர் வர வச்சு ப்ரீச் பண்ணியிருக்காரு. அவர் டேபர்நேக்கிள்குள்ளே போனார், உள்ளுக்குள்ளே போனார், யூதர்கள் கோயிலுக்குள்ளே போய் ப்ரீச் பண்ணார். ஸோ ஹி வென்ட் இன் டு வேர் த பீப்புள் வாஸ் தேர். எங்கே மக்கள் இருந்தாங்களோ அங்கே போய் அவர் ப்ரீச் பண்ணார். இன்றைக்கி மக்கள் எங்கே இருக்காங்க? மக்கள் இன்டர்நெட்டில் இருக்காங்க. ரிசர்ச் சொல்லுது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. ஸோ வி ஷுட் யூஸ் த டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வி ஷுட் கோ இன் டு வேர் பீப்புள் ஆர் தேர். நான் வந்து இப்போ ஆக்சுவலி யூகேயில் இருக்கும்போது நான் ட்வீட் பண்ணுவேன், நிறைய ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ வந்து நான் ஒன்லி யூஸிங் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. அதில் வந்து ஒரு நாள் ட்வீட் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப நாள் ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மைண்ட்ஸில் ஒரு தாட் வருது, நீ சும்மா ட்விட்டரில் போயிட்டு நீ காஸ்பலில் ஷேர் பண்ணிட்டு உட்காந்து என்ன பிரயோஜனம்? நேரில் போய் இவாஞ்சலைசேஷன் பண்ணணும்ல, அதான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு ஒரு தாட்டு. உடனே நான் என்ன பண்ணேன், குவிட் ட்விட்டர் அண்ட் கோ இன் டு த வேர்ல்டு அண்ட் ப்ரீச் த காஸ்பல் அப்படின்னு ஒரு ட்வீட் பண்ணேன். அதில் யூகேயில் வேர்ல்ஸில் வந்து ஒரு பெரிய மினிஸ்ட்ரி அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். அந்த பாஸ்டர் வந்து எனக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தார் பர்சனலாக. நான் நியூகாசலில் இருந்தேன், அவர் வேல்ஸ்லேருந்து ரிப்ளை பண்ணியிருக்காரு, பிரதர் கோ இன் டு த ட்விட்டர் அண்ட் ப்ரீச் த காஸ்பல் அப்படின்னு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தார். எனக்கு அப்போ தான் அந்த தாட் ஒரு இதாகுது. ஸோ ட்விட்டரும் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஃபார் மில்லியன்ஸ் ஹூ இஸ் யூஸிங் தட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அன்னைக்கு நான் திங்க் பண்ணேன், ஓகே நம்ம வந்து சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸு, ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸை கூட நம்ம காஸ்பல் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் கோயிங் டு பி an எஃபெக்டிவ் டூல் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக் யூசர்ஸு, ட்விட்டர் யூசர்ஸு, இன்ஸ்டாகிராம் யூசர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் நிறையா இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய ட்ராஜடி நடந்தது. ட்ராஜடினா ஒரு காமெடியான ட்ராஜடி. டிக்டாக்கை பேன் பண்ணது. அதுக்கு எத்தனை பேர் அழுதாங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ வி ஹாவ் பிளென்டி ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் டு ரீச் த காஸ்பல். இன்றைக்கி ஜீசஸ் டைம்ஸை விட இன்றைக்கி அதிக பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவரால். நம்ம அதை பயன்படுத்தணும். ஸோ டு ரீச் தீஸ் பாப்புலேஷன் வி நீட் எஃபெக்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் தட் கிவ்ஸ் அ ரைட் ஃபுட் ஃபார் ரைட் ஏஜ். கரெக்டாக ட்விட்டரில் வந்து டெய்லி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் ஆகும் சில விஷயங்கள்லாம். சில வந்து சினிமா நடிகர்களை வச்சு ட்ரெண்ட் ஆகும், சிலது வந்து கம்யூனிட்டி கிளாஸஸ் வச்சு ட்ரெண்ட் ஆகும், சிலது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸில் ட்ரெண்ட் ஆகும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீப்புள் ஆர் ட்வீட்டிங் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு, த்ரூ அவுட் இந்தியா. அதை ட்வீட் பண்ணுவாங்க, அவங்க லட்சக்கணக்கான ட்வீட்ஸ் வரும். ஸோ தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து 10 ட்வீட் போடுறாங்க, அந்த ட்வீட்டை வந்து ட்ரெண்டிங்கில் ஹை லெவல் போகிறக்கு. ஸோ வி ஷுட் பி ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தட் ஆன் த மினிஸ்ட்ரி சைட். நம்மளும் ட்வீட் பண்ணணும், ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் யாருன்னு ட்வீட் பண்ணணும், வாட் ஹி ஹஸ் டன் டீச் பண்ணணும். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட டீச்சிங்கை விட இந்த உலகத்தில் வேறு டீச்சிங்கே கிடையாது ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த இதுதான் நம்ம வி ஹேவ் டு டேக் இட் டு த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம். அனதர் மெயின் ரீசன் ஃபார் கேர் டிவி என்னென்னா, இப்போ இந்த கோவிட் டைம்ஸில் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணது, எங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுனதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த கோவிட் டைம் வரும், லாக்டவுன் போடுவாங்க அப்படின்ட்டு. இந்த சின்ன மினிஸ்ட்ரீஸு, சின்ன சர்ச் நடத்துகிற பாஸ்டர்ஸு, இவாஞ்சலிஸ்ட்ஸு அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பிளாட்ஃபார்மே இல்லை, சர்ச் போய் திறக்க முடியாது, எங்கே போய் ப்ரீச் பண்ணுறதுன்னு தெரில.
வீடியோ எடுக்கிறது எப்படின்னு தெரியாது, மீடியா எடுக்கிறது எப்படின்னு தெரில. ஏன்னா அவங்கள வந்து தே கான் ஸ்பெண்ட் அந்த அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கேமராவோ இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேரோ வாங்கி பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைமையில் அவங்களும் இல்லை, அவங்க சபைகளும் இல்லை. ஏன்னா அவ்வளோதான் மெம்பர்ஸ் தான் இருப்பாங்க, 10 மெம்பர் 15 மெம்பர். ஸோ அவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட ட்ரீம். நானும் அவர் பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் ஐயா அவர்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது வாட் எவர் இட் இஸ், கேர் டிவி எங்கே போகுதோ எந்த இடத்துல போய் ரீச் ஆனாலும் சரி, கடைசியில் அது விஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்டவருடைய கிங்டம் ரீச்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும், ரீச் த காஸ்பல் டு த நேஷன்ஸாக தான் இருக்கணுமே தவிர எந்த இடத்துலையும் இட் ஷுட் நாட் கோ ஃபார் அதர் சைட் அப்படின்னு சொல்லியே தான் மெயினாக நாங்கள் இதை பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து பாஸ்டர்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ், இவாஞ்சலிஸ்ட், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறவங்க, கிட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறவங்க எல்லோரும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் நிகழ்ச்சிகள்கிட்ட வரப்போகுது. எபனேசர் அப்படின்ட்டு ஃப்ரம் கானா இஸ் கோயிங் டு ப்ரீச் ஃப்ரம் திஸ் சாட்டர்டே. நார்த்துலேருந்து நிறையா பேர் ப்ரீச் பண்ண போகிறாங்க. நமக்கு அமர்ந்திருக்கிற நிறையா ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சர்ஸ் இதில் பங்கு பெற போகிறாங்க, டீச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி இன் திஸ் கேர் டிவி. ஸோ hence it's really a high time to us to realize our role in His kingdom and take necessary steps to give back to the Lord 100 folds. நம்மளும் அந்த ஒரு டேலண்ட்டை வாங்கிட்டு மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வச்சுட்டு வந்தப்போ லார்ட் நான் நீங்கள் கொடுத்தது அப்படியே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு அவருக்கு அது வேண்டாம். He want 100 folds. He want us to be fruitful. கொத்து கொத்தாய் காய்க்கிற மரங்கள் தான் இயேசுவுக்கு வேண்டும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து let us be a tree which gives plenty of fruits. நம்மளோட டேலண்ட்ஸ் எதுவோ நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஃபினிஷ் ஷார்ட்லி சேயிங் எ ஃப்ரேஸ். நான் எஸ்டர்டே அதை படித்தேன் இந்த ஃப்ரேஸு. இதை ஆக்சுவலாக நான் ஒரு இது சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டக்குன்னு இதாச்சு. டூ யுவர் பார்ட் டு ரீச் த வேர்ல்டு. இது அப்படியே நீங்கள் அந்த கிரேட் கமாண்ட்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திங்க் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஜீசஸ் வந்து இப்போ அவர் கொடுத்த ஏம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் சூஸ் பண்ண நேரோ டவுன் பண்ணி போகணும். ஒரு சின்ன டாபிக் எடுத்து டப்புன்னு போயிட முடியாது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்பிஷியஸாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஆம்பிஷியஸாகனா அது முடியாது, அது பண்ண ரிசர்ச் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள்களில் எண்ணிக்கையை வைத்து நம்ம அவங்களோட வெயிட் எடை போடணுன்னா சான்ஸ் இல்லை. ஆனால் அதுக்குள்ள நேரோ டவுன் பண்ணி போகலாம். இந்தியாவில் இருக்கிற தமிழின மக்களுக்குள்ளே கோயம்புத்தூர் வாழ்கிற மக்களில் 12 வயசுலேருந்து 15 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற வெயிட் என்ன அப்படி பார்க்கலாம். அதுதான் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. அப்போ நேற்று நான் இந்த வார்த்தை வந்து எனக்கு ஒரு தாட் க்ரியேட் பண்ணுச்சு. டூ யுவர் பார்ட் டு ரீச் த வேர்ல்டு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஜீசஸ் கொடுத்தது வந்து ஆம்பிஷியஸ் டாஸ்க். அது வந்து ஒருத்தர்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் அ டீம் மெம்பர்ஸ். வி நீட் டீம், மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டு அச்சீவ் தட் கிரேட் கமிஷன். ஸோ இன்றைக்கி ஆஸ் ஃப்ரம் கேர் டிவியாக இருக்கட்டும், கேர் டிவியில் நிறைய மீடியா டீம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, கேமராமேன்ஸ் இருக்காங்க, பாஸ்டர் இருக்கார், டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, டெக்னிக்கல் டீம் இருக்காங்க. எல்லோரும் அவங்கவுங்க பார்ட்டை ப்ளே பண்ணால் மட்டும்தான் வி கேன் ரீச் த விஷன் ஆஃப் கேர் டிவி. அப்படி தான் we are as a care TV we are doing our part to reach the world according to Jesus great commission. So now I feel and called to be his workman to accomplish his will through our life with these worldly resources. So I trust and believe Care TV will achieve its vision through the guidance and direction of our Lord Jesus Christ. Thanks for the opportunity once again. Have a wonderful day. Now I'm going to read vision and mission of Care TV. It's plainly given vision to reach the unreached. இன்னும் யாரெல்லாம் நிறைய பேர் அன்ரீச்சாக இருக்காங்க. ஏன்னா யூ சி how many percent of population in India are Christians. So to reach the unreached, gospel to the digital world. So world people இப்போ வந்து எல்லாரும் இன்டர்நெட்டில் மூழ்கியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட வேர்ல்டு வந்து டிஜிட்டலாக மாறிடுச்சு, இன்டர்நெட்டாக மாறிடுச்சு. ஸோ அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே we are going to do that gospel to the digital world. So what are the missions we going to do to accomplish this vision? We are going to be, Care TV is going to be a platform for talented people and ministers of different realms, of different ministry calling. பாடுறவங்க பாடலாம், பேசுகிறவங்க பேசலாம். Or interested programs, they can come and give a different interested programs. Next, be a national online channel for gospel reach. குறிப்பிட்ட டார்கெட் வச்சுருக்கோம், லக்குன்னு சொல்லுவாங்க. We have kept a target of becoming national channel among Christians to reach the people. Further, international we are also trying. Third, spreading the work of the kingdom in all possible social platforms to reach all population. But different countries-ல பார்த்தீங்கன்னா different social media யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸாக இருக்குது. இந்த யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன் ஆல் த பிளாட்ஃபார்ம், சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இந்த கேர் டிவி இட்ஸ் கோயிங் டு பி இட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ். அண்ட் உங்களுக்கு ஃபர்தராக இன்னைக்கு கேர் டிவி நெக்ஸ்ட் 5 years பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் லுக்கிங் இன் டு க்ரோ அண்ட் சேவ் த சோல்ஸ் டிஜிட்டல் வேர்ல்டு. இதுதான் எங்களோட விஷன் அண்ட் மிஷனாக இருக்கிறது.
So thank you for listening my speech. I believe that God, Lord Jesus Christ is watching this program and blessing this program. Welcome Dr. Robert Tangasamy uncle to give a speech on the CARE TV. Thank you. கர்த்தருடைய நல்ல நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த அருமையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளிலே கேர் டிவி மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்களுக்கு தெரியும், இந்திய தேசத்தின் 74வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. டெல்லியிலே நம்முடைய தலைவர்கள் கூடி வரும்போது முக்கியமாக பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, இந்த சுதந்திர தினத்தன்று தேசத்திற்கென்று நிறைய புதிய காரியங்களை அறிவிப்பார்கள், நாங்கள் திட்டங்களை அறிவிப்பார்கள். நாங்கள் இதை செய்ய போகிறோம், நாங்கள் அதை செய்ய போகிறோம், இதன் மூலமாக இந்த பகுதி மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள், இதன் மூலமாக இத்தனை பேர் பயனடைவார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள். மனிதனுடைய மூளையில் தோன்றி மனிதனுடைய சக்தியினாலே, பண பலத்தினாலே, ஆள் பலத்தினாலே சாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற எத்தனை காரியங்கள் வெற்றியாய் முடியும் என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த 74வது சுதந்திர தினத்தன்று கேர் டிவியை ஆண்டவர் இந்த பூமிக்கு கொடுக்கிறார். இந்த கேர் டிவியின் மூலமாக எத்தனையோ பேர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள், எத்தனையோ பேர் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. இந்த கேர் டிவிக்காக கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு தரிசனத்தை இந்த சபையினருக்கு ஆண்டவர் கொடுத்ததுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இதை முன்னின்று இதை தொடர்ந்து இதில் ஒரு ஜெனரல் மேனேஜராக இருந்து நடத்துகிற அருமையான என் அன்பு மகன் சகோதரர் சந்தோஷ் அவர்களுக்கும் அவருடைய மனைவி சத்யா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலை சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன். கர்த்தர் அவர்களை மேன்மேலாக ஆசீர்வதிப்பாராக, இன்னும் நல்ல தரிசனங்களை தருவாராக. எந்த டெலிவிஷனும் கிறிஸ்டியன் டிவி செய்யாத ஒன்றை கேர் டிவி செய்தது என்று சொல்லத்தக்க விதத்திலே ஆண்டவர் இதை வளர செய்வாராக என்று சொல்லி நான் வாழ்த்துகிறேன். நிச்சயமாக அது நடக்கும். உபாகம் 1:11 நாம் வாசிக்கிறது போல, நீங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறதை விட நீங்கள் 1000 மடங்கு அதிகரிக்கும்படி உங்கள் பிதாக்களின் தேவன் தாமே உங்களுக்கு சொல்லியபடியே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக என்று சொல்லி நான் இந்த கேர் டிவியையும் அதை நடத்துகிற அருமையான தேவ பிள்ளைகளையும் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த கேர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் மினிஸ்ட்ரியுடைய ஒரு பிரான்ச்சாக கேர் டிவி வருகிறது என்பதை நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். ஒருவேளை கேர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் மினிஸ்ட்ரியுடைய ஸ்தாபகரும் தலைவருமாக இருக்கிற பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்கள் நான் சொல்லுகிறதை எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. அவருடைய பெயரை சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. ஆனால் எனக்கு அப்படி தோன்றவில்லை, கட்டாயமாக சொல்லிதான் ஆக வேண்டும். தேவன் இந்த தேவ மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கிற தரிசனங்கள், அவர் கொடுத்திருக்கிற திட்டம், அவருக்குள்ளாய் வைத்திருக்கிற ஒரு தெய்வீக பலன், ஒரு முன்னேக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு நோக்கம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுக்கிறது. ஆண்டவர் எந்த ஒரு காரியத்தை மனதில் வைத்தாலும் அது நிச்சயமாக செய்தே தீர வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட ஓடுகிற ஒரு மனிதர். பாருங்கள், இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லே ஊழியக்காரர்கள் கட்டாயமாக இதை சிந்திக்க வேண்டும். லாக்டவுன் என்று சொல்லி கவர்மெண்ட் சொல்லலாம், லாக்டவுன் என்கிற ஒரு கான்செப்டை இன்றைக்கு பிசாசு கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஒருவேளை இந்த கொரோனா நாட்களிலே லாக்டவுன் ஒரு அவசியமாக இருக்கலாம். ஆனால் அருமையான தேவ மனிதர்களே, ஊழியக்காரர்களே, நான் உங்களுக்கு சேலஞ்சாக சொல்ல விரும்புகிறேன், இந்த லாக்டவுன் நம்முடைய ஊழியத்தை லாக்டவுன் பண்ணவே முடியாது. அல்லேலூயா. தேவனுடைய வார்த்தை கடந்து செல்வதை இந்த லாக்டவுன் பண்ணவே முடியாது. ஆண்டவர் நமக்கு 1000 விதங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு விதத்திலே ஒருவேளை லாக்டவுன் நமக்கு எதிராக கிரியேட் செய்தாலும் இன்னும் 99 இல்லைன்னு சொன்னால் 999 விதங்களை கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். அருமையான பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களை நான் நினைத்து பார்க்கும்போது ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து அவரை அறிவேன். ஒரு சின்ன வாலிப பையனாக, திருமணமாகாமல் குச்சியாய் வந்து IPA சபையிலே அவர் நின்ற நாட்களை நான் நினைவு கூறுகிறேன். வேதாகம கல்லூரி முடித்துவிட்டு ஊழியத்திற்கு வந்தார். நானும் அவரும் இணைந்து ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை IPA சபையிலே ஏறக்குறைய 5 ஆண்டுகள் செய்ய உதவி செய்தார். அவர் இருந்தார், நான் தான் IPA விட்டு நான் வெளியே போய்விட்டேன். ஸோ அந்த 5 ஆண்டுகளிலே நான் அவரை நன்றாக கவனித்திருக்கிறேன். நான் வெளிநாடு போயிட்டு திரும்பி வந்த பிறகும் அவருடைய ஊழியத்தை நான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அநேக ஊழியக்காரர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாய் கர்த்தர் அவரை இந்த கோயம்புத்தூர் பட்டணத்திலே வைத்திருக்கிறார். அவர் தேவன் அவருக்கென்று செய்ய நினைக்கிறதை தேவன் ஒரு நாளும் நிறுத்த மாட்டார். அதே மாதிரி தேவன் அவருக்கு செய்த திட்டத்தை யாரும் நிறுத்தவே முடியாது. கட்டாயமாக முன்னேறி போய்கொண்டுதான் இருப்பார்.
செய்வார். எத்தனை பேர் தடை செய்தாலும் பரவாயில்லை, அவர் முன்னேறி போவார். அவர் எந்த நிலைமையிலிருந்து கர்த்தர் அவரை அழைத்தார், எப்படி அவரை உயர்த்தினார் என்று சொல்லி அவர் சாட்சி சொல்லும்போது ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய கண்களிலே கண்ணீர் வருகிறதை நான் பார்க்கிறேன். நல்ல ஒரு தேவ மனிதர். இவரை பார்க்கும்போது எனக்கு தாவீது தான் நினைவுக்கு வருகிறார். தாவீதை எந்த நிலைமையிலிருந்து கர்த்தர் அழைத்தார் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். சங்கீதம் 78 தாவீதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 71, 72 வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம். கரவல் ஆடுகளின் பின்னாக திரிந்த அவனை தம்முடைய ஜனமாகிய யாக்கோபையும் தம்முடைய சுதந்திரமாகிய இஸ்ரவேலையும் மேய்ப்பதற்காக அழைத்து கொண்டு வந்தார். பாருங்கள், தேவன் அவரை அழைக்கிறார். ஆனால் தாவீது இன் ரிட்டர்ன் தாவீது என்ன செய்தார் தெரியுமா? 72வது வசனம் சொல்லுகிறது, இவன் அவர்களை தன் இருதயத்தின் உண்மையின்படியே மேய்த்து தன் கைகளின் திறமையினாலே அவர்களை நடத்தினான் என்று சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம். அருமையானவர்களே, இருதயமும் கையும் ஒன்றாக இணையவில்லை என்று சொன்னால் தேவனுடைய தரிசனங்களை இந்த பூமியிலே நாம் நிறைவேற்றவே முடியாது. ஸோ அருமையான பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் இந்த கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார். ஒருவேளை தாழ்மையான நிலைமையிலிருந்து, ஒன்றுமில்லாத நிலைமையிலிருந்து அவரை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஆனால் தேவன் அவரை குறித்து கொண்டு நல்ல காரியங்களை நிறைவேற்றி இருக்கிறார். எப்படி இஸ்ரவேல் ஜனத்தின் மேலே ஒரு ராஜாவாக தாவீதை தேவன் ஏற்படுத்தி எல்லோருக்கும் ஆசீர்வாதமாக மாற்றினாரோ, அதுபோல இன்றைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு ஒரு தலைவராக ரிச்சர்ட் அவர்களை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார். எனவே லீடர்ஷிப் டீச் பண்ணும்போது நாங்கள் ஹார்ட் அண்ட் ஹேண்ட் என்று சொல்லி டீச் பண்ணுவோம். இருதயமும் கையும் ஒத்துழைத்து போகும்போது நிச்சயமாக அதில் முன்னேற்றம் உண்டு. அந்த ஒரு பாலிசி பிரின்சிபலை அருமையான பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்கள் நிறைவேற்றுகிறார். இந்த நாட்களிலே ஹார்ட் அண்ட் ஹேண்டை நான் யூஸ் பண்ணணும். நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொல்லணும்னு சொன்னால் பிரெயின் அண்ட் பாடின்னு சொல்லுவேன். நிறைய பேருக்கு பிரெயின் இருக்கும், ஆனால் பாடியில் எந்திரிச்சு என்ன செய்ய மாட்டாங்க, ஒரு காரியங்களையும் செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் நிறைய பேருக்கு நல்ல பாடி இருக்கும், ஆனால் பிரெயின் என்ன செய்யாது, வேலை செய்யாது. ஆனால் ரிச்சர்ட் அவர்களுக்கு கர்த்தர் நல்ல பாடியையும் கொடுத்திருக்கிறார், நல்ல பிரெயினையும் கொடுத்திருக்கிறார். எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த இடத்திற்கும் தைரியமாக போவார். அந்த 1 மினிட் வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எங்கெல்லாம் போகிறார், எப்படிப்பட்ட இடங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறார்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எனக்கு நிச்சயமாக ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். அந்த 1 மினிட் வீடியோ மூலமாக அநேகர் இன்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். அதுபோல ஹார்ட் அண்ட் ஹேண்ட், பாடி அண்ட் பிரெயின் எல்லாமே தேவன் என்ன செய்திருக்கிறாரு, ரிச்சர்ட் பாஸ்டர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களும் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தையும் நழுவ விடாமல் எல்லாவற்றையும் தனக்கு சாதகமாக ஏற்படுத்தி கொண்டு கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே முன்னேறி செல்லுகிற ஒரு அருமையான மனுஷராக இருக்கிறார். அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். தேவன் அவருடைய இருதயத்திலே இந்த நல்ல தரிசனத்தை அவர் கொடுத்திருப்பார் என்று சொன்னால், தேவன் இந்த நாளிலே தேவ மனிதர்களை கொண்டு தேவ சந்நிதியிலே இந்த ஊழியத்தை தொடங்கி இருப்பார் என்று சொன்னால், அதே தேவன் கடைசி வரைக்கும் அவர் நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார். அதை நான் நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறேன். அது அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வெற்றியாக முடியும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை. பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களுக்கு தேவன் கொடுத்த நல்ல தோள் கொடுத்து உதவுகிற லீடர்ஸுக்காக நீங்கள் தாவீதை குறித்து மறுபடியும் வாசி பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால், அந்த பராக்கிரமசாலிகள்லாம் தாவீதுக்காக எதையும் செய்ய ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். அதே மாதிரி இன்றைக்கு பராக்கிரமசாலிகள் அருமையான பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு பராக்கிரமசாலியை நாம் இங்கே மேடையிலே பார்க்கிறோம். ஓகே, பிரதர் சந்தோஷ் அவர்கள், இன்னும் சில பராக்கிரமசாலிகள் இருக்கிறார்கள். ஆமோஸ் பிரதர் அவர்கள், பாலன் பிரதர் அவர்கள், துரை பிரதர் அவர்கள், ராபர்ட் என்கிற சகோதரன் என்னுடைய பெயரை வைத்துக்கொண்டு அங்கே நிற்கிறார். ஜான் என்கிற சகோதரர், இப்படியாக நல்ல பராக்கிரமசாலிகளை கொடுத்திருக்கிறார். எப்படி தாவீது அந்த பராக்கிரமசாலிகளுடைய உதவிகளோடு கூட அநேக வெற்றிகளை அடைந்தாரோ, அதுபோல இந்த பராக்கிரமசாலிகளுடைய உதவிகளோடு கூட பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்கள் இன்னும் அநேக வெற்றிகளை அடைவார்கள். நான் இன்னும் நேரத்தை எடுக்க விரும்பவில்லை. நீதிமொழிகள் 22:29 வாசிப்பீங்கன்னு சொன்னா வேதம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. வாசிக்கிறேன், கேளுங்கள். 22:29. தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையாய் இருக்கிறவனை நீ கண்டால் அவன் நீசருக்கு முன்பாக நில்லாமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனைத்தான் இன்றைக்கு பாஸ்டர் ரிச்சர்ட், மனிதனாகத்தான் இன்றைக்கு நான் பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களை பார்க்கிறேன். அவர் நீசர்களுக்கு முன்பதாக அல்ல, நிச்சயமாக ராஜாக்களுக்கு, ஒன்று நம்முடைய தேவனாகிய ராஜாவுக்கு முன்பதாக நிற்கிறார் என்பது மாத்திரமல்ல, அவர் உலகத்தின் ராஜாக்களுக்கு முன்பதாக நிற்பார். ஒரு நாளிலே உலகத்தின் ராஜாக்களுக்கு முன்பதாக நின்று அவர்களை இவர்
ஆசீர்வதிப்பார். இவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று அவர்கள் தங்களுடைய காரியங்களை செய்யும்படியாய் கர்த்தர் நிச்சயமாக செய்வார். நீதிமொழிகள் 16:33 சொல்லுகிறது, வாசிக்கிறேன். சீட்டு மடியிலே போடப்படும், காரிய சித்தியோ கர்த்தரால் வரும். ஓகே, சீட்டு மடியில் போடப்படும் என்பது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த உலகம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கிறது. த மாடர்ன் டெக்னாலஜி இஸ் கிவிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அண்ட் இஸ் டீம். ஆனால் அந்த காரிய சித்தி கர்த்தரால் வரும் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். எனவே பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அண்ட் ஆல் த சர்ச் லீடர்ஸ், இந்த காரியத்தை, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உலகமும் டெக்னாலஜியும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால் தேவன் உங்களுக்கு முன்பதாக நின்று இதிலிருந்து ஒரு பெரிய வெற்றியை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கட்டளையிட போகிறார். நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்கள் ஜெபத்தினாலும் முடிந்த அளவு எங்களுடைய உதவியினாலும் உங்களுக்கு நாங்கள் பக்கபலமாக இருக்க விரும்புகிறோம். கர்த்தர் நிச்சயமாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஐ பிளஸ் த கேர் டிவியை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இதை தொடங்கின தேவ பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன். இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். அநேகருக்கு இதை அறிமுகப்படுத்துங்கள். நல்ல தேவ செய்திகள் இதை வரப்போகிறது. சந்தோஷ் சொன்ன மாதிரி பல மொழிகளிலே இதை வரப்போகிறது. என்னுடைய சொந்த பேர பிள்ளைகள் டெல்லியில் இருக்கிறாங்க. ஓகே, அவங்களெல்லாம் ஏற்கனவே என்னுடைய மனதிலே நினைத்து வைத்திருக்கிறேன். நல்ல பாடகிகள், அழகாய் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகள், அதெல்லாம் இதில் இணைக்க விரும்புகிறேன். ஸோ பல மொழிகளிலே இது உங்களுக்கு வரப்போகிறது. ஸோ இதை நீங்கள் பலருக்கு நீங்கள் அறிமுகம் செய்யுங்கள். அதன் மூலமாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இந்த நல்ல துவக்க விழாவிலே கலந்து கொண்டதை குறித்து நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என்னை அழைத்த பாஸ்டருக்கும் அவருடைய டீமுக்கும் நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். என்னோடு கூட இருக்கிற ஓகே பாஸ்டர் மனோராஜ் அவர்கள் இருக்கிறாங்க. ஐ ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட் ஹிம். என்னை விட எவ்வளவோ வயதில் சின்னவர், என் மகன் வயசு தான் அவருக்கு. ஆனால் எனக்கு பைபிளில் சந்தேகம் வரும்போது நான் அவரிடத்தில் தான் கேட்பேன். அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் அப்படித்தான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. என்னோடு கூட தேவ பணியை செய்கிற மதிப்புக்குரிய ஓகே பிஷப் ரைட் ரெவரண்ட் டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்களுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட நல்ல மனிதர்களை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அனுப்பின தேவனுக்கு நன்றி சொல்லு. தேங்க்யூ ராபர்ட் அங்கிள். ராபர்ட் அங்கிள் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா he has completed 7 years of his ministry, Gospel of the Kingdom. ஸோ இன்றைக்கி அவர் அற்புதமான கம்ஃபர்டிங் ஸ்பீச் நம்ம கொடுத்துருக்காரு. தேங்க்யூ அங்கிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are welcoming பாஸ்டர் ராஜ்குமார் for his message. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த நேரத்தில் 74வது சுதந்திர தின விழாவிலே எப்படியாகிலும் ஆண்டவருக்காக நிற்க வேண்டும் என்று ஒரு சின்ன வாய்ப்பை கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும், இந்த நாளிலே இங்கே இருக்கிற கேர் டிவியுடைய நிறுவனரும் அதில் இருக்கிற பங்குதாரர்களுமாயிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும், இந்த நாளில் என்னோடு தேவனுடைய சேவையை செய்ய வந்திருக்கிற அருமையான தேவ மனிதர்களோடும் கர்த்தருக்காக நிற்க தேவன் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார். பெரும்பாலும் பாருங்கள், ஊழியக்காரங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கும்போது ஊழியக்காரர்களே பாராட்ட மாட்டாங்க. என்னுடைய வாழ்க்கையில் 20ஆம் ஆண்டு ஊழியத்தில் நான் தெரிந்து கொண்டது, ஒரு ஊழியனை கடவுள் அந்த தேசத்தில், அந்த பட்டணத்தில் உயர்த்தி கொண்டே வருகிறார், ஆசீர்வதித்து கொண்டே வருகிறார். அவரை கர்த்தர் அவருக்குள்ளே இருக்கிற தாளந்துகளையும் அவருக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த கிருபைகளையும் வைத்து அவரை மெருகேற்றி டியூன் பண்ணி இன்னும் வேறு லெவலில் கொண்டு போகிறார்னா சக ஊழியர்களே வாழ்த்த மாட்டாங்க. அவங்க மேலே மனசுக்குள்ளே, நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன், ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு நெருடல் வரும். ஆனால் நான் என்னுடைய அருமையான என் சகோதரன் என்று தான் சொல்லுவேன், பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்கள் இன்றைக்கு தேவனுக்காக அவர்கள் பட்ட பிரயாசங்களிலே நெக்ஸ்ட் லெவல் அவரை ஆண்டவர் கொண்டு போயிருக்கிறனால முதலாவது நான் வாழ்த்துகிறேன். அந்த ஊழியனுக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். எங்கள் மாவட்டத்தில், எங்களுடைய பட்டணத்தில், எங்களுடைய டயசிஸில் ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு சிறந்த மனிதன். இந்த நாளில் இந்த கேர் டிவியுடைய அந்த உதயத்தின் நாளிலும் கூட ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லுவதற்கு தேவன் எனக்கு கிருபை கொடுத்தார். ஏசாயா 58ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை இந்த கேர் டிவிக்காக ஆண்டவர் கொடுத்தார். நான் நேற்று இரவு ஜெபித்து இன்று காலை ஜெபித்த போது, கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களிலே உன் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார். நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன். கேர் என்று சொன்னால் பராமரிப்பு, கேர்லெஸ் என்று சொல்லப்பட்டால் கவனக்குறைவு, ஜாக்கிரதை இல்லாத சூழ்நிலை. இன்றைக்கி நிறைய ஊழியங்கள் நம்முடைய தேசத்தில் பெருகி வருகிறது. ஆமாம், நிறைய கேர்லெஸ் அதில் இருந்ததுனால
தேசத்தையோ உலகத்தின் காரியங்களை நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியல. ஆனால் அவரோடு பழகின நாட்களில் இந்த ஊழியத்தில் நான் பார்த்தவைகளில் அவங்க கேர் என்று சொல்லி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பராமரிப்பு, எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு ஆத்துமாவை, ஒரு குடும்பத்தை, தேவன் கொடுத்த காரியங்களை பராமரிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரர். முகஸ்துதிக்காக நான் சொல்லவில்லை, நான் பாராட்டுகிறதற்காக சொல்லுகிறேன். கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் இந்தியா ஜெயிச்சதுன்னா எங்கெங்கேயோ உட்கார்ந்துட்டு டிவியில் பார்க்குற அவங்க கை தட்டுறாங்க. எங்கள் சகோதரன் ஜெயிச்சதுக்காக நாங்கள் கை தட்டுகிறோம். கர்த்தர் அவரை அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவலில், எப்பவுமே நம்முடைய ஆண்டவர் பாருங்க, பஞ்ச காலம் சர்ச்சு சாத்தப்பட்டிருக்குது, ஊரடங்கு காலம் ஒரு ஊழியனை கர்த்தர் வெளியே காட்டுறாரு, தேசம் முழுவதும் கொண்டு போகிறார். இப்போது இந்த நாளில் முதல் காரியங்கள் சொல்லுகிறேன், கர்த்தர் நித்தமும் இன்றையிலிருந்து உங்களை நடத்துவார். உங்களுடைய கேர் மினிஸ்ட்ரியை, இந்த கேர் டிவியை கர்த்தர் என்ன செய்வார், உலகத்தில் எத்தனை நாடுகள் இருக்கிறதோ அந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் இவைகளை கர்த்தர் கொண்டு போவார். அற்பமான ஒரு ஆரம்பமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அல்ல. ஆமீன். அடுத்த வருஷம் தேவன் ஆண்டுடைய வருகை தாமதமாக இருந்தால் இந்த முதலாம் ஆண்டு செலிப்ரேஷன் பண்ணும்போது இதனுடைய மகிமையே வேற. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒத்தாசை வரும், உதவி வரும். நித்தமும் கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார். நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போல இந்த ஊழியம் வளர்ந்து பழகி பெருகும். பாருங்க, ஆதியாகமத்தில் மனுஷனை படைச்சதுக்கப்புறம் ஆதாமை வச்ச பொழுது அங்கே பைபிள் சொல்லுகிறது, அங்கே பண்படுத்தவும் அதை காக்கவும் கர்த்தர் வைத்தாராம். இன்னைக்கு பண்படுத்தாதனால, காக்காதனால தான் இன்றைக்கு அந்த சூழ்நிலையில் பிசாசு நுழைஞ்சிட்டான். நிறைய இடங்களிலே ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற, நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், சின்ன பொட்டிக்கடை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் சின்ன பெட்டிக்கடை கொடுத்தா கூட அதை ஒழுங்காக பராமரித்து கேர் எடுத்தோம்னு சொன்னோம்னா அது நாளடைவு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோராக மாறும். அது டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோராக மாறினா அதனுடைய கிளைகள் தேசம் முழுவதும் போகும். அடிக்கடி நான் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், ஒருவேளை இந்த கேர் டிவி நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கிற அநேக ஊழியர்களுக்கு, அநேக சபைகளுக்கு காஸ்பிள் போகாத இடங்களெல்லாம் போவதற்கு ஒரு பெரிய பேருதவியாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். 2 காரியங்களை சொல்லுகிறேன். ஆமீன். கர்த்தர் நித்தமும் உங்களை நடத்துவார். ரெண்டாவது, கர்த்தர் உங்களை நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போல ஆசீர்வதிப்பார். 3, சவுலை குறித்து சில காரியங்களை பேலியாளின் மக்கள் சொன்னபோது சவுல் காது கேளாதவனை போல இருந்தானாம். அப்படி அநேக துர்ச்செய்திகள் வரும்போது காதுகளை அடைத்து கொள்ளுங்கள். அவன் 2 பேர் வந்து சொன்னாங்க மோசே கிட்ட, என்ன சொன்னாங்க, கர்த்தர் நம்ம கூட இருந்தா எளிதாய் சுதந்தரிக்கலாம். 10 பேர் துர்ச்செய்தி கொண்டு வந்தாங்க, துர்ச்செய்தியை பார்க்கல. தினமும் இன்று முதல் இந்த கேர் டிவி மூலியமாக நல்ல செய்திகளை, நம்பிக்கை கொடுக்கிற செய்திகளை, மக்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு விடுதலையை கொண்டு வருகிற செய்திகளை பரிசுத்தவான்கள் மூலியமாக கர்த்தர் கொண்டு வருவார். மறைந்திருக்கிற தாளந்துகள், மறைந்திருக்கிற அநேக ஆசீர்வாதங்களை இந்த மொத்த உலகுக்கும் கொண்டு வரும்படி கர்த்தர் செய்வார் என்று வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். தேங்க்யூ பாஸ்டர் ராஜ்குமார். பாஸ்டர் ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபஸியை கொடுத்துருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்து எங்களுக்கு நான் இன்னும் கர்த்தர் உயர்த்தி வைப்பார். அதுக்காக நன்றி நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் பை காட்ஸ் கிரேஸ். ஹீ இஸ் இன் டு மினிஸ்ட்ரி ஃபார் மோர் தென் 20 இயர்ஸுங்க அவர் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இஸ் அ வெல் ரெனவுண்ட் பாஸ்டர் அண்ட் டீச்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபுல் காஸ்பிள் டேபர்நாக்கிளோட சீனியர் பாஸ்டர் மிஸ்டர் மனோரோஜ் அவர்களை நாங்கள் வெல்கம் பண்ணுறோம் ஒரு மெசேஜ்க்காக. தேங்க்யூ. Praise be to God's holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த கேர் டிவியின் கிராண்ட் ஓப்பனிங் சர்வீஸில் பங்கெடுப்பதிலே நான் மிகுந்த சந்தோஷப்படுகின்றேன். இப்படிப்பட்டதான ஒரு நல்ல ஊழியத்தை இந்த நாளிலே பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்கள் தொடங்குவதை பார்ப்பதிலே, அந்த துவக்க விழாவிலே பங்கெடுப்பதிலே நான் மிகுந்த சந்தோஷப்படுகின்றேன். விசேஷமாக இந்த நாள் நம்முடைய தேசத்தின் சுதந்திர தின நாளாக இருக்கின்றது. இந்த நாளிலும் கூட உங்களுக்கு என் அன்பார்ந்த சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த சுதந்திர தின நாளிலே இப்படியாக கேர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் சர்ச் மினிஸ்ட்ரீஸ் ஒரு அற்புதமான ஊழியத்தை, கேர் டிவி என்கிறதான ஊழியத்தை தொடங்குவதற்கு ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டியிருக்கின்றார்.
மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்றதான எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும் அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பாஸ்டர் ராபர்ட் தங்கசாமி ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களை நாங்கள் அநேக வருடங்களாக அறிந்திருக்கின்றோம். பாஸ்டர் ராபர்ட் தங்கசாமி ஐயா அவர்களும் பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களும் நானும் 3 பேரும் இந்தியன் பெண்டிகாஸ்டல் அசம்பிளிஸ் அல்லது பெத்தேல் சிட்டி கத்தீட்ரல் என்கிறதான சபையிலே ஒன்றாக கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்திருக்கின்றோம். பாஸ்டர் ராபர்ட் ஐயா அவர்கள் சொன்னது போலவே பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களை அந்த சபையிலே நான் ஒரு விசுவாசியாக பார்த்திருக்கின்றேன். அதற்கப்புறமாக ஒரு யூத் லீடராக பார்த்திருக்கின்றேன். அதற்கப்புறமாக அவர் ஊழியத்திற்கென்று அர்ப்பணித்து வந்து சபையிலே ஒரு ஏரியா பாஸ்டராக நான் பார்த்திருக்கின்றேன். அதற்கப்புறமாக இந்த கேர்சல் எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டு அந்த சபையில் இருக்கின்றதான பராமரிப்பு குழுக்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் எல்லாம் சரியாக கணக்கு வைத்து கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு அந்த ஆஃபீஸில் ஒரு நல்ல மேனேஜராக நான் பார்த்திருக்கின்றேன். போக போக எங்களோடு கூட சேர்ந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பேரண்டிங், கேர்சல் லீடர்ஸ் ட்ரைனிங், செக்ஷனல் லீடர்ஸ் ட்ரைனிங் என்று சொல்லி பல்வேறு பயிற்சிகளை, தலைமைத்துவ பயிற்சிகளை கொடுக்கின்றதான ஒரு நல்ல எக்யூப்பராக அவர் உருவாகி வளர்ந்து வருவதை நான் பார்த்திருக்கின்றேன். அதற்கு பின்பதாக அந்த சபையிலிருந்து கர்த்தர் அவருக்கு கொடுத்ததான அழைப்பின் நிமித்தமாக வெளியே வந்து ஒரு அற்புதமான ஊழியத்தை தொடங்கினார். அந்த ஊழியத்தை தொடங்கின்ற நாட்களில் என்னோடு கூட தொடர்பு கொண்டு அண்ணன், என்னை அன்போடு கூட எப்பொழுதும் அண்ணன் என்று தான் அழைப்பார். ஸோ அண்ணன் இப்படி ஒரு ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கின்றேன், ஸோ ஒரு பேருக்காக அந்த ஊழியத்திற்கு ஒரு பேர் வேணும், அதற்காக அவருக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே ஐபிஎச் சர்ச்சில் அந்த கேர்ஸில் நல்ல இன்வால்வ் செய்ததுனால அந்த கேர் என்கிறதான அந்த பேர் ரொம்ப பிடித்திருந்தது. அதுபோக முதியவர்களை பராமரிக்கக்கூடியதான ஒரு பணியும் அவருக்கு அந்த ஐபிஏ திருச்சபையிலே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. குடும்பமாக அந்த பொறுப்பினை மிக அழகாக சிறப்பாக செய்து வந்தார்கள். ஸோ அவங்க உள்ளத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் கேர், அந்த கேர் அப்படிங்கிறதான வார்த்தை, இந்த கேரோடு தொடர்பு கொண்டு ஒரு சபை ஊழியத்தை நான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்படி உருவாகிறது தான் இந்த கேர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் என்கிறதான திருச்சபை ஊழியமாக இருக்கின்றது. இன்றைக்கு கேர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் திருச்சபை ஊழியம் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அதற்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கின்றேன். ஸோ பல எல்லைகளை அது அடைந்து கொண்டு இருப்பதற்காக கர்த்தரை துதிக்கின்றேன். இன்றைக்கு இந்த கேர் டிவி என்பது இந்த கேர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் திருச்சபையின் ஒரு மைல்கல்லாக இருப்பதை பார்த்து நான் கர்த்தரை துதிக்கின்றேன், ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன். கர்த்தர் தருகின்ற நல்ல வளர்ச்சிக்காய் கர்த்தரை துதிக்கின்றேன், ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன். இந்த லாக்டவுன் நாட்களில் நான் கூட சபை நடத்த முடியாவிட்டாலும் சபையில் இருக்கிற மக்களை ஃபோன் மூலமாக தொடர்பு கொண்டு அப்படிதான் அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன். ஸோ இந்த நாட்களில் பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்கள் என்னோடு கூட பல முறை தொடர்பு கொண்டு, அண்ணன் நீங்கள் சபை அதாவது கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் ஃபேஸ்புக் வாயிலாக, யூடியூப் வாயிலாக நீங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு பின்பதாக வந்து என்னை உற்சாகப்படுத்தி பின்பதாக இருந்து என்னை மாத்திரமல்ல இதே போல அநேக தேவ ஊழியர்களை உற்சாகப்படுத்தி நீங்கள் செய்யுங்க, ஃபேஸ்புக்கில் வாங்க, யூடியூப்ல வாங்க, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுங்க, ஏன் இந்த நாட்களில் அடைபட்டு கொண்டு இருக்கணும், நீங்க அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உற்சாகப்படுத்துவார். அவரே வந்து இந்த யூடியூப் வாயிலாக ஊழியம் செய்வதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொடுப்பார். பாஸ்டர் ராபர்ட்டையா, பாஸ்டர் ராஜ்குமார் அவர்கள் எல்லாம் சொன்னது போலவே கர்த்தர் அவருக்கு கொடுத்திருக்கின்ற தாளந்துகளை, திறமைகளை அவர் தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடியதான ஒரு உண்மையுள்ள மனிதன் பேரிலே பரிபூர்ணம் உள்ள ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாயிருக்கும் என்ற வசனத்தின்படி கர்த்தர் படிப்படியாக அவரை ஆசீர்வதித்து வருகின்றார். பாஸ்டர் ராபர்ட்டை அவர்கள் மிக அழகாக சொன்னார்கள், தாவீதை போல. அதைத்தான் நானும் நினைத்து கொண்டிருந்தேன். தாவீது எப்படியாக படிப்படியாக வளர்ந்தானோ, நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தானோ, அதே போல பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்கள் வளருவதை, விருத்தி அடைவதை நான் பார்க்க முடிகின்றது. பாஸ்டர் ராபர்ட்டை அவர்கள் சொன்னது போலவே பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களோடு கூட கொடுத்திருக்கிறதான அந்த பராக்கிரமசாலிகளுக்காய் நான் கர்த்தரை துதிக்கின்றேன். அருமையான பிரதர் சந்தோஷ் கனகராஜ் மற்றும் அவர்களோடு கூட இருக்கிற உடன் தலைவர்கள் எல்லாருக்காய் நான் கர்த்தரை துதிக்கின்றேன். எல்லாரும் ஒரு டீம் எஃபர்ட்டோடு கூட இந்த கேட் டிவி என்கிற ஊழியத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். அதற்காக நான் கர்த்தரை நன்றியோடு துதிக்கின்றேன், ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன். விசேஷமாக இதை குறித்து என்னோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் கேட்டேன், பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் இதுக்கு என்ன பேர் வைக்க போறீங்க? அவர் சொன்னார், இந்த ஸ்ட்ரீம் யார்ட் வழியாக ஒரு டிவி லான்ச் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம். பிரதர் சந்தோஷ் கனகராஜ் எனக்கு பின்பதாக இருந்து செய்யலாம் வாங்க பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லி பேசி கொண்டிருக்கும் போது என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன போது, வைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது கேட் டிவி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமா இருந்துச்சு. கேட் டிவி அப்படின்னு சொல்லி கேட் டிவின்னு அவர் சொன்ன உடனே எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்ததான வசனம் 1 பேதுரு 5:7 1 Peter 5:7 casting all your cares upon the Lord Jesus Christ and he cares for you.
உங்கள் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி. ஸோ இந்த உலகத்தில் அநேகர் என்னை விசாரிக்க ஒருவருமே இல்லையே என்று சொல்லி ஏக்கத்தோடு கூட இருக்க, அந்த மக்களுடைய கவலைகளை விசாரிக்கின்ற ஒரே ஒரு நபர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான். அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகள் மக்களை தேற்றக்கூடியதாய், ஆற்றக்கூடியதாய், அவர்களை நல்வழியிலே நடத்தக்கூடியதாய், அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஸோ அந்த பேரை கேட்ட உடனே எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாக இருந்தது. நிச்சயமாகவே இந்த கேட்சிவின் மூலமாக உலகத்திலே இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கின்றதான மக்களுடைய அனைத்து கவலைகளும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகவே விசாரிக்கப்படும் என்று சொல்லி நான் அதற்காக நான் கர்த்தரை துதித்தேன். சோ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை விசாரிக்கின்ற ஆண்டவராக இருக்கின்றார். என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற, என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அன்பான நேயர்களே, இந்த கேட் டிவியின் மூலமாக அநேக தேவதாசர்கள் வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பேசும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் மூலமாய் நீங்கள் நிச்சயமாகவே விசாரிக்கப்படுவீர்கள். இன்றைக்கு உலகத்திலே மக்கள் பலவிதமான கேர்ஸோடு கூட இருக்கிறார்கள். மென்டல் கேர்ஸ், மனரீதியிலான கவலைகள், பிசிக்கல் கேர்ஸ், சரீர பிரகாரமான கவலைகள், ஃபினான்சியல் கேர்ஸ், பொருளாதார கவலைகள், ஸ்பிரிச்சுவல் கேர்ஸ், ஆன்மீக கவலைகள் என்று பல கவலைகளோடு கூட இருக்க, உங்களுடைய கவலைகளை விசாரிக்க நிச்சயமாகவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக இந்த கேட் டிவியின் வாயிலாக உங்களை நிச்சயமாகவே சந்திப்பார். ஆகவே இந்த கேட் டிவி உலகத்தில் இருக்கின்றதான அநேக ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். பிரதர் சந்தோஷ் அவர்கள் சொன்னது போல இதை பார்க்கின்றதான அன்பான தேவ ஊழியர்கள் உங்களுக்கு இதில் நிச்சயமாகவே பங்களிப்பு உண்டு. நீங்க வந்து இதில் பங்கெடுக்கலாம், ஊழியம் செய்யலாம். அவர் சொன்னாங்க, நீங்க வந்து பாட்டு பாடுறதா இருந்தா பாட்டு பாடலாம்னாரு. அதுக்கப்புறம் நீங்க டான்ஸ் ஆடுறதா இருந்தா டான்ஸ் ஆடலாம்னு சொல்லுவாரோன்னு நினைச்சேன். ஓகே, என்ன அப்படின்னா உங்க டேலண்ட்ஸ் எல்லாவற்றையும் நீங்க வெளிப்படுத்தலாம். கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காய், கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக நீங்கள் அருமையான பிரதர் சந்தோஷ் கனகராஜ் மற்றும் இந்த கேட் டிவி நிர்வாகிகளோடு கூட தொடர்பு கொள்வீர்கள் என்றால் உங்களை இந்த கேட் டிவியின் வாயிலாக உங்கள் தாளந்துகளை, உங்களுடைய ஊழியங்களை செய்வதற்கு இந்த பிளாட்ஃபார்மை நாங்கள் அவர்கள் திறந்து கொடுக்க எப்பொழுதும் ஆவலோடும் ஆயத்தத்தோடும் கூட இருக்கின்றார்கள். ஸோ இந்த கேட் டிவி நிச்சயமாகவே இந்த இந்திய தேசத்திற்கும் உலகம் எங்கிலும் இருக்கின்றதான ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்பதிலே எனக்கு எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. கேட் டிவிக்கு கீழே ஒரு ஸ்லோகன் போட்டிருந்தாங்க, அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்துச்சு. என்ன தெரியுமா? காஸ்பல் டு த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அப்போ இந்த டிஜிட்டல் உலகத்தில் வாழ்கின்றதான ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்வதற்கு தேவன் நிச்சயமாகவே இந்த கேட் டிவியை ஒரு நல்ல கருவியாக பயன்படுத்தும்படிக்கு நான் கர்த்தரை துதிக்கின்றேன். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன். எனக்கு இந்த கேட் டிவி கிராண்ட் ஓப்பனிங் சர்வீஸில் பங்கெடுப்பதற்கு அழைப்பை விடுத்த, அதோடு கூட இதில் வாழ்த்துறையை பயந்து கொள்ள வாய்ப்பை தந்த அருமையான கேட் டிவி நிர்வாகிகளுக்கும் தேவ ஊழியர்களுக்கும் யாவருக்கும் நான் அன்பான நன்றி தெரிவித்து என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். God bless you all. ஆமென். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. Thank you, Pastor. ஸோ ஒரு பாஸ்டர் வந்து ஹீஸ் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பைபிள் டீச்சர். இந்த கேட் டிவியில் வந்து we are going to interview him. அவர் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பைபிள் டாபிக்ஸில் நமக்கு வந்து நம்ம கேட் டிவியில் வந்து பாஸ்டர் மனோராஜ் பாஸ்டர் வந்து கொடுக்க போகிறார். ஸோ கேட் டிவி டு நோ மோர் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் இன் பைபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ வெல்கம் மிஸ்டர் தங்கராஜ் பிரதர், தி CEO of ஆசீர்வாத் வெல்த் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்யூஷன்ஸ் கோயம்புத்தூர், ஃபார் ஹிஸ் மெசேஜ். தேங்க்யூ. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த ஒரு நல்ல நாளிலும் இந்த கேட் டிவி இனாக்ரேஷன் கிராண்ட் ஓப்பனிங் செரமனியில் பங்கெடுக்கவும் வாழ்த்து சொல்லவும் தேவன் கொடுத்த தருணத்திற்காகவும் பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களுக்காகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. உண்மையாகவே இன்று ஒரு மிக சந்தோஷமான நாள். தேவனுடைய நல்வார்த்தைகளை எடுத்து செல்லும்படியாக, அநேக மக்களை உற்சாகப்படுத்தும்படியாக, அநேக மக்களுக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக இந்த டிஜிட்டல் சேனலில் இன்றைக்கி இந்த கேட் டிவி துவங்கப்பட்டிருக்கு. இது இன்னும் மேன்மேலும் வளர்ந்து அநேக கனிகளை கொடுக்க, தேவ ராஜ்யத்துக்கென இது நன்றாக பரம்பி விரிந்து கனி கொடுக்க நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் வாழ்த்துகிறோம். இன்றைக்கி சூழ்நிலை பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து கொரோனா டைம் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப டஃப் சுச்சுவேஷனில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயமான காலகட்டத்திலும் ஆபத்தான காலகட்டத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். எனக்கு முன்னே பேசின ஊழியக்காரர்கள் சொன்னபடி போல் ஊழியங்கள் தடைபட்டிருந்தாலும் ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்பேஸில் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மினிஸ்ட்ரியை தொடங்குவதற்கு பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் ஐயாவுக்கும் அவங்க டீம் கொடுத்த தரிசனத்திற்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நீதிமொழிகள் 1:33, எனக்கு செவி கொடுக்க எவனோ அவன் விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணி ஆபத்துக்கு பயமின்றி அமைதியாக இருப்பான் என்று. இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறது மிக முக்கியமாக காலகட்டமாக இருக்கிறது.
இன்றைக்கி மட்டும் இல்லைங்க, என்றைக்குமே எனக்கு அவசியமாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை மற்றவர்கள் செவி கொடுக்கும்படியாக எடுத்து செல்கிற ஒரு நல்ல பணியை அவர்கள் தொடங்கி இருக்கிறார்கள். இந்த பணி சிறந்து வளர நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தால் மீண்டுமாய் வாழ்த்துகிறோம். இன்னொரு வசனமும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். நீதிமொழிகள் 13:14 நல்ல வசனம் என்ன சொல்லுதுனாங்க, ஞானவானுடைய போதகங்கள் ஜீவ ஊற்று, அதனால் மரண கண்ணிகளுக்கு தப்பலாம் என்று. ஸோ இந்த சேனல் மூலமாக நிறையா தேவனுடைய ஞானம் பெற்ற, தேவனுடைய ஆவியானுடைய அருள் பெற்ற அநேகர் ஞானமான வார்த்தைகளை போதிக்கும் பொழுது அதன் மூலமாக இது ஒரு பெரிய ஜீவ ஊற்றாக அநேகருக்கு இருக்க போகிறது. அநேக மரண கண்ணிகளுக்கு தப்பும்படியான ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ தொடர்ந்து இந்த கேர் டிவிக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுங்கள், தொடர்ந்து பாருங்கள். இதோட ஒரு நல்ல விஷயம் அவங்க சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, இது ஒரு குறிப்பிட்ட அஜெண்டாக்காக இல்லாமல் அனைவரும் இந்த கேர் டிவியை ஒரு தளமாக, ஒரு பிளாட்ஃபார்மை ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். மற்ற ஊழியக்காரர்கள், மற்ற ஊழியங்களை செய்பவர்கள் இதில் வந்து பங்கெடுக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இங்கே பகிரலாம் என்று சொல்லியிருக்கார்கள். மிக ஒரு நல்ல ஒரு தேவ ஆலோசனைப்படி துவங்கப்பட்ட ஒரு நல்ல காரியமாக இருக்கிறது. ஸோ நீங்களும் என்ன செய்யணும்னா, உங்களுடைய ஊழியங்களை இங்கே இந்த கேர் டிவியின் மூலமாக அநேகருக்கு எடுத்து செல்வதற்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். அவங்க கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கி இருக்கிற ஆண்டவருடைய ஞானத்தினால இன்வெஸ்ட் பண்ணி செய்திருக்கிற இந்த பிளாட்ஃபார்மை ஓப்பனாக எல்லாத்துக்கும் திறந்து கொடுக்கிறார்கள். ஸோ இதை அநேகருக்கு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்றைக்கி டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் பிடிச்ச ஒரு எடுத்திங்கன்னா லைக் ஷேர், ரைட்? எல்லாருமே லைக் கொடுங்க, ஷேர் கொடுங்க. வாங்க நம்மளும் என்ன செய்யணும், டிஜிட்டலாக மாத்திரம் இல்லை, நேரடியாகவும் மற்றவர்கள் இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் கேர் டிவின்னு ஒன்று இருக்குது. இதன் மூலமாக நீங்கள் உங்கள் ஊழியத்தை டிஜிட்டல் பண்ணலாம் என்று அநேகருக்கு ஷேர் பண்ணுமாறு உங்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒரு நல்ல லோகோ போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா, ஒரு நல்ல ஒரு உலக உருண்டை, அதில் 2 கேரிங் ஹேண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ தேவனுடைய வார்த்தையின்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் ஆண்டவருடைய கரங்களில் இந்த சிலுவையில் ஆணி பாய்ந்த 2 கரங்கள்னால தான் இன்றைக்கி உலகமே இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது. இன்றைக்கி அவசியமாக பார்க்க இந்த லோகோலையும் இந்த உலகத்துக்கு மொத்தமாக கேர் கொடுக்க அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் கரங்களை சிம்பலைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நல்ல லோகோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க டிஜிட்டல் என்வாயன்மெண்ட்டில். ஸோ இந்த கேர் டிவியின் மூலமாக தேவனுடைய ராஜ்யம் இன்னும் விரிவுபட அநேக மக்களுக்கு இன்றைக்கி கேள்வியோடும் பிரச்சனைகளோடும் என்ன செய்வதுன்னு தெரியாமலும் தவித்து கொண்டிருக்க அநேக மக்களுக்கு ஒரு நல்ல காரியங்கள் எடுத்து செல்ல இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்க போகிறது என்று விசுவாசிக்கிறோம். இதை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் மீண்டும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். தொடர்ந்து இதை பார்க்கிற உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்வது என்னவென்றால், இந்த கேர் டிவியை அதிகமாக மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள், ரைட்? ஷேரிங் இஸ் ரியலி யுவர் ஷோயிங் யுவர் கேர், ரைட்? ஷேரிங் இஸ் கேரிங், ரைட்? ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த கேர் டிவியை பற்றி இந்த இவர்கள் தரிசனமும் கரிசனையும் இணைந்து தொடங்கப்பட்டிருக்க இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் இதன் மூலமாக ஆதரிக்கலாம். தொடர்ந்து இதற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். மீண்டும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ. தேங்க்யூ தங்கராஜ் பிரதர், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஸ்பீச். ஸோ இன்றைக்கு இந்த கேர் டிவி லான்ச் ஃபங்க்ஷனோட இறுதி கட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இப்பொழுது இங்கே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்களோட டைமில் நமக்கு ஸ்கெடியூல் கொடுத்த எல்லா பாஸ்டர்ஸ், டீச்சர்ஸ், பிஸ்னஸ் பீப்புள் அனைவருக்காகவும் நன்றி. ஸோ வி நீட் யூ கம்ப்ளீட் அண்ட் கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கீங்க. ஸோ வி நீட் யுவர் சப்போர்ட் டு க்ரோ கேர் டிவி டு ரீச் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரீஸுங்க. ஸோ வி வில் ஆல்வேஸ் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்காக ரொம்ப நன்றி. we give you heartfelt thanks for all of you for giving us the time to spend with you. So இப்பொழுது we going to finish this program with a short prayer. So I welcome Philip uncle to finish this event by prayer. அன்பின் தகப்பனே, இந்த நல்ல வேலைக்காய் நன்றி. தானியேல் 2:21-22 சொன்னவர், காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர், ராஜாக்களை வீழ்த்தி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர், அறிவாளிகளுக்கு அறிவையும் ஞானத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல தேவன். இந்த நாளிலும் கூட அருமையான நல்ல காலத்தை மாற்றுகிற தேவனாக இருக்குது. இந்த ஆலயத்தினுடைய ஊழியங்களிலே ஒரு அத்தியாயத்தை, புதிய அத்தியாயத்தை துவங்க நல்ல ஒரு கேர் டிவி என்ற ஒரு புதிய ஒரு முன்னேற்றத்தை நல்ல விதமாய் கொண்டு வர துவங்க நல்ல ஆலோசனையும் அருமையான இந்த நாளையும் இந்த நேரத்தையும் கொடுத்த நல்ல ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுகிறோம். இந்த நாளின் நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கு தடைகளையெல்லாம் உடைத்து போட்டு நல்லபடியாக நல்ல பரிசுத்தவான்களை, பிஷப்மார்களையெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து, போதகர்களையெல்லாம் கொண்டு வந்து அருமையாக இந்த நல்ல நாளை இங்கே நடத்துறதுக்கு செய்தீங்க. எங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய நல்ல தேவன். இந்த நாளின் நிகழ்வுகள், இன்றைய நாளில் இந்த துவக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வை அகில உலகம் கொண்டு செல்ல, அகில உலகம் ஆண்டவருடைய அநேக மகிமையை காண்பதற்கும் கேட்பதற்கும் அநேக முன்னேற்றங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கும் இந்த நல்ல ஒரு நாளை அமைத்து கொடுத்த தேவனே, வந்திருந்த ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி கூறுகிறோம்.
நல்ல இந்த வாய்ப்புகளை அமைத்து கொடுத்தமைக்காக நன்றி கூறுகிறோம். இந்த கேர் டிவி இந்த மீடியா டீமுக்கு அதிகமாக பொறுப்பேற்று செயல்படுத்தக்கூடிய நல்ல அருமையான இந்த பொறுப்பாளர்கள் சத்யா, சந்தோஷ் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய பொறுப்புகள் இப்போ தான் அதிகமாக துவங்குது. ஏற்கனவே துவங்கிருச்சு. இந்த கேர் டிவி என்று துவக்கியாச்சு. இனி அதிகமான பொறுப்புகள் அவர்களுக்கு துவங்கி இருக்கிறது. இன்னும் அதையும் நல்ல விதமாக தொடர்ந்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யவும், வந்திருக்கக்கூடிய தேவதாசர்கள் அநேக நல்ல ஆலோசனைகள் கொடுப்பதோடு இந்த கேர் டிவிக்கு அநேக நல்ல நிகழ்வுகளெல்லாம் கொடுப்பதற்கும் நல்ல இந்த நாளுக்காக நன்றி கோருகிறோம். அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய உதவிக்கு நன்றி கோருகிறோம். இந்த நாளை ஆசீர்வதித்துக்காக நன்றி. எங்களுக்கு தந்த எல்லா நன்மைகளும் தரப்பவருக்கு நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எல்லா காரியத்துக்காக நன்றி கோரி இந்த நன்றி நேரத்தில் ஆண்டவருக்கு அதிகமாக கோடி ஸ்தோத்திரத்தை சமர்ப்பித்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வழிபடுகிறேன். நன்றி இயேசுவே, நன்றி. God bless you. Thank you. Uncle. Thank you for your prayer. I thank everybody. So now we will be standing for our national anthem as today is Independence Day. நம்ம வந்திருக்கிற எல்லா லீடர்ஸும் நேஷனல் ஆந்தத்துக்கு எந்திரிச்சு நிற்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். நன்றி.